पहला बहुत सारे बुलारे बोल चुके ने, मेरे तो बाद भी साडे बहुत उच्च कोटि के विद्वान वो भी आ रहे हैं, कलाकार आ रहे हैं, होर सारे बुलारे ने बोलना है। तो मैं तो सिर्फ एक को बेनती करनी सी, बुलाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ये दो जरूरी बेनतियां है। एक तरनताਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਪੱਟੀ ਤਹਿਸੀਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਦਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਹ ਸਨ ਆਫ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਦਾ ਸਤਿਅਮ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਣ ਕੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੂਚਨਾ ਹੈ कि यूनाइटेड सिक्स वालों खूनदान कैंप गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के लंगर कोल लाया गया है। वह टाइम है शाम के 6 बजे। जेड़े भैन भरा ने किसी ने ब्लड डोनेशन करनी है वो उस कैंप से पहुँच के अपना खून जड़ा वो दान कर सकता है। ये नाल ही बाबा सतनाम सिंह जी वलियां गर्म लोइयां लैके जी अज की साडी सारी किसान टीम है, आगू टीम जी अज भुख हड़ताल से बैठी है, उन्होंने सन्मान वास्ते वो लैके आए आ। उत्थे उन्होंने हार्दिक धन्यवाद करते हुए संयुक्त मोर्चे वालों तुहानू ते बाबा जी नू सारियां नू इस गल की खुशी है कि साड़ियाँ सारियां संप्रदावां इस घोल के अंदर अपना हिस्सा पा रही हैं। ये नाल ही साडे कोल पंजाब के मशहूर सिंगर और वो घराना जिन्होंने असी खास करके नूरां भैणां दे तौर पर जानते हैं, वो साडे विच आए भैन जी ज्योति ते नूरा। उन्होंने बेनती है कि वह आप आन के अपने पूरे की पूरी टीम का तुहाडे नाल जान पछाण भी कराउण ते दो शब्द भी तुहाडे नाल साझे करन। भैन नूरा ते उन्हां दी समूह टीम उन्होंने बेनती है कि वह आन के अपनी गल संगतां नाल साझी करन। हेलो, वाह जी वाह। करो किसान यूनियन ने जो सुना तू बोल माइक खड़े कर कोई नहीं ठीक है हाँ कर दो किसान हाँ इधर कर तो आओ
आप एक बारी सारे गज के आखिए वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। किसान यूनियन एकता, किसान यूनियन एकता। ये जो समा अपने सारे ते चल रहा है जी, ये तो आप हिम्मत नहीं सारे ने हारनी, इधर डट के रहना सारे ने इकट्ठे होके। ते साडे किसान भैन भरावां लई थोड़े सारे लई दो तीन लाइना। मर जावांगे मार देंगे जिंदगी हक लई वार देंगे। ओ मर जावांगे मार देंगे जिंदगी हक लई वार देंगे। हुण मौत कोलों असीं डरना नहीं, कोई जुल्म कबूल असीं करना नहीं। मौत कोलों असीं डरना नहीं, कोई जुल्म कबूल असीं करना नहीं। हर जुल्म मिटू प्रधाना दा, हुण आउणा दौर किसाना दा। ओ हुण चलना जोर किसाना दा, हुण आउणा दौर किसाना दा। चलना जोर किसाना दा, हुण आउणा दौर किसाना दा। ओ मर जावांगे मार देंगे जिंदगी हक लई वार देंगे। मर जावांगे मार देंगे जिंदगी हक लई वार देंगे। मौत कोलों असीं डरना नहीं, कोई मौत कोलों असीं डरना नहीं। ओ कोई जुल्म कबूल असीं करना नहीं। हर जुल्म मिटू प्रधाना दा, हुण आउणा दौर किसाना दा। हुण चलना मिटू आना दा, हुण आउणा दौर किसाना दा। जिंदाबाद किसान, जिंदाबाद किसान, जिंदाबाद किसान, जिंदाबाद किसान। वसदा रहे मेरा सोना पंजाब, इस दी सब तो शान उच्ची। उस जान तली ते रखिया, इस दी शान है उच्ची सुच्ची। इस दी शान है उच्ची सुच्ची, इस दी शान है उच्ची सुच्ची। इस दी आन है उच्ची सुच्ची, इस दी शान है उच्ची सुच्ची। मर जावांगे मार देंगे, ओ मर जावांगे मार देंगे। जिंदगी हक लई वार देंगे। हुण मौत कोलों असीं डरना नहीं, हुण मौत कोलों असीं डरना नहीं। कोई जुल्म कबूल असीं करना नहीं, कोई जुल्म कबूल असीं करना नहीं। हर जुल्म मिटू प्रधाना दा, हुण आउणा दौर किसाना। ओ हर जुल्म मिटू प्रधाना दा, हुण आउणा दौर किसान। ओ हुण चलना दौर किसाना दा, हुण आउणा दौर किसाना दा। जिंदाबाद किसान, जिंदाबाद किसान, जिंदाबाद किसान, जिंदाबाद किसान। ओ जिंदाबाद किसान, जिंदाबाद किसान, जिंदाबाद किसान, जिंदाबाद किसान। जो बोले सोनिहाल सत श्री अकाल। जो बोले सोनिहाल। तो इन्नी हाजिरी कबूल करना जी। कोई गलती फलती हो जाए, छोटे बच्चे पैरों की धूड़ समझ के माफ कर दो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आओ जी। एक ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਰਸੂਲਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਿਹੰਗ ਰਾਉਂਕੇ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੂਟਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 4000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੂਟਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਨੂੰ 1000 ਬੂਟ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਰਿੱਕੀ ਬਰਾੜ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਰਿੱਕੀ ਬਰਾੜ ਜੀ। ਹਲੋ। ਤੂੰ ਦੀਵੇ ਬੁਝਦੇ ਵੇਖੇ ਆ, ਮੈਂ ਦੀਵੇ
ਜਗਦੇ ਵੇਖੇ ਆ, ਹਨੇਰੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਅੜਦੇ ਵੇਖੇ ਆ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਸਰ ਹੋਣੀ ਮੱਕੜ, ਕੰਡਿਆਵੇਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਮੈਂ ਬਣਦੇ ਵੇਖੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ 'ਚ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਖਰ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਰਿਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਕੇ ਗਏ ਆ 5000 ਬੂਟਾਂ ਦੀ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲੂਗਾ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਆਈ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਤਲੁਜ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਤੇ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਉੱਥੋਂ ਫ੍ਰੀ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੌਮ ਦਿੱਲੀ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫਤਿਹ ਕੀਤੇ ਮੁੜ ਜੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਟਿਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਐਂ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਤਾਂ ਰੁਲ ਗਈ, ਜਵਾਨੀ ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਪੈ ਗਈ, ਜਵਾਨੀ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਜਵਾਨੀ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਵੜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ? ਇਹ ਜਵਾਨ ਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਜੈ ਜਵਾਨ, ਜੈ ਜਵਾਨ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧੱਬਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਰਿਣੀ ਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਧੱਬਾ ਲਾਤਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਗਿਆ ਲੈਣਾ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ, ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਜਵਾਨੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਹੁੰ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਰਿੱਕੀ ਬਰਾੜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਉੱਗੇ ਚਿੰਤਕ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਦੋਗੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਧਰਨਾ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਦੋਗੀ। ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਦੋਕੇ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਜੋ ਮਲਤਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਕਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਉਸ ਸਾਕਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਦੋਕੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਭੈਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹੋ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮੁਕੱਦਸ ਫਤਿਹ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਆਖਣਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਜਾਂ ਉਸ ਮਹਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਤਾ ਨੇ ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਬਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
300 ਧਾਰਾ 70 ਧਾਰਾ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਖ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਤਾ ਦਾ ਵਹਾਅ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਉਹਨਾਂ ਮਿਸਲਾਂ ਵਰਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਹ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕੇਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਤ ਤੱਕ ਲੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੇਤਨਤਾ, ਇਹਦਾ ਪੱਧਰ ਇੰਨਾ ਉਚੇਰਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਸਾਘਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੋਈ ਲੱਖ ਕਰੇ। ਕੋਈ ਕਰੇ ਗੱਲਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਕਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਚੇਤਨਤਾ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਮੈਂ ਆਪ ਸਟੇਜ ਵਾਲਿਓ ਪਾਸਿਓ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਇੰਨੀ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੜ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੇ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਤ ਸਮਝੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਕਦੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਲੀਡਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਣ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਬਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ, ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਥੱਲਿਓਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੈਯਦ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ਲਾਨੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਫਾਰਸੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਜ਼ੰਗਨਾਮਾ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਘਟਨਾ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਆ। ਵਕਤ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੁਲਾਰਾ ਉਹ ਬੁਲਾਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਕਤ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਕਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਮੈਂ ਗਿਣ ਕੇ 2 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਉਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਲਤਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਚੌਥਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, 3 ਵਾਰੀ ਤੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਖਾਨ ਨੇ ਈਨ ਮੰਨ ਲਈ, ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਉਸਨੇ ਕਿਲੇ ਦੀ ਫਸੀਲ ਦੇ ਉੱਪਰ 49 ਤੋਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਬੀੜ ਲਈਆਂ। ਕਾਫੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਲਗਾਤਾਰ 4.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਰਦਾਰ ਨਿਧਾਨ ਸਿੰਘ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਸਰਦਾਰ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕ ਫਾਇਰ ਪੌਟ, ਇੱਕ ਅਗਨਹਾਂਡੀ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਪਏ ਸੀ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ, ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ, ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮਲਤਾਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੰਗੀ ਮਿਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਭੰਗੀਆਂ ਵਾਲੀ ਤੋਪ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਤੋਪ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਨਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨਾਮ ਦੇ ਮਿਸਤਰੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਮਜ਼ਮਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪੀਕਰੇ ਅਸਦਹੇ ਆਤਿਸ਼ਬਾਰ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਮਜ਼ਮਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੋਪ ਭੰਗੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਖੋਹੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਈ ਤੋਪਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗੇ ਬਿਜਲੀ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ, ਫਤਿਹ ਜੰਗ, ਜੰਗ ਬਹਾਦਰ, ਇਹ 17-18 ਤੋਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤੋਪ ਕੰਵਰ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਖੈਰ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੋਪਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲੇ ਦੀ ਫਸੀਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੋੜ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੋਪ ਦਾ ਆਤਿਸ਼ਬਾਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੀਗਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਮੀਤ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀ ਭੰਗੀ ਮਿਸਲ ਦਾ। ਤੋਪਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੋਪ ਚੱਲੀ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਚੱਲੀ, ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਚੱਲੀ। ਫਤਿਹ ਦੇ ਜਗਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਮਾਨ ਗੂੰਜ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਲੇ ਦੀ ਫਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਪਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਤਿਸ਼ਬਾਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ 20-25 ਗੋਲੇ ਦਾਗਾਂਗਾ, ਕਿਲੇ ਦੀ ਫਸੀਲ 'ਚ ਪਾੜ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ, ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਜਾਵੇਗਾ? ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾੜ ਪਾ ਦਿਓ, ਪਹਿਲਾ ਜਥਾ ਅਕਾਲੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘੋ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖਿਓ, ਸ਼ਾਇਦ ਫਸੀਲ 'ਚ ਪਾੜ ਹੁਣ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਜੀ। ਖੈਰ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜੀ, ਫਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਪ ਚੱਲਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕਦਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਰਤ ਗਈ।
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲਿਖਾਰੀ ਲਿਖਦਾ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਭੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਖਾਨ ਦਾ ਸੁਹੀਆਸੀ ਜੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜੰਮਨਾਮਾ ਮੁਲਤਾਨ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜਾ ਜੋਸ਼ ਸੀ, ਇੱਕਦਮ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹਫੜਾ ਤਫੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਗਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੋਪ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਿੱਖਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਫੜਾ ਤਫੜੀ ਕਿਉਂ ਮੱਚ ਗਈ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੋਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਲੇ 'ਚ ਪਾੜ ਪਾ ਕੇ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਨਾ, ਤੋਪ ਦਾ ਪਹੀਆ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਇਨਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਤੋਪ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਆਤਿਸ਼ਬਾਰ ਤੋਪਚੀ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਮੋਢਾ ਦਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਗੋਲਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੋਲਾ ਚੱਲੇਗਾ ਉਹਦੀ ਤੋਪ ਦੀ ਰੀਕਾਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ 25 ਪਾਉਂਡ ਬਰੂਦ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰੀਕਾਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੋਢਾ ਰੱਖੇਗਾ ਉਹ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਰੂੰ ਦੇ ਤੁੰਬਿਆਂ ਵਾਂਗ ਉੱਡ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਸਿਆ। ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਟੇਜ ਵਾਲਿਓ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੌਮ ਦੀ ਚੇਤਨਤਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਹਿੱਕ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੱਚੀ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਮੋਢਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਹੋਰ ਸੀ। ਹਰ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾ ਮੋਢਾ ਮੈਂ ਦੇਣਾ, ਦੂਜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾ ਮੋਢਾ ਮੈਂ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਹਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਚਦੇ, ਉਹ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਗੂ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸੀ? ਸਾਰਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਮੋਢਾ ਮੈਂ ਦੇਣਾ, ਮੋਢਾ ਮੈਂ ਦੇਣਾ। ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਪਹਿਲਾ ਮੋਢਾ ਮੈਂ ਦੇਣਾ। ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਆਗੂ ਮੋਢਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭੱਜੂ ਤਾਂ ਹੀ ਫੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਜੇ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤੇ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਤੇ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਆਖਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਦੋਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਆਗਾਹ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵਕਾਰਾ ਕਰੂਗੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਮਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ, ਮਾਤਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਬੋਲ ਗਏ ਆ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਰਸ਼ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਸ਼ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਬਹਿਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਟੇਜ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਐਕਸ਼ਨ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਈ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਜਾਂ ਬੁਲਾਰੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਦਬਾਅ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੁਚਾਰੂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਇਹ ਗੱਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਤਨਾ ਨੇਪਰੇ ਚੜਨਾ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਸਾਡੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁੱਖੀ ਜੀ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਹਿਬਾਨ, ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ,
ਭੈਣੋ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਿੰਟ 2 ਮਿਲੇ ਆ, ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ 3 ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਚਾਣਕਿਆ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 10-15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਓਜ਼ੋਨ ਹੈ ਇਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ 3 ਗੱਲਾਂ, ਇੱਕ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੀਤੀ ਕੀ ਸੀ, ਕਣਕ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਚੱਕੂਗੀ ਨਹੀਂ, ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੀਰੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜੀਰੀ ਨਾਲੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਆ। ਇੱਕ 3 ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1, ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਟਿਆਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ 4 ਘੰਟੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਡਾਕਟਰ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਕਚਰ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਵੀਰ ਨੇ ਲੈਕਚਰ ਕੀਤਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਇੱਟ ਦਾ ਖੂਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਮਾਉਣ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਤੋਂ ਡੋਲੂ ਭਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ, ਜਾਂਦਾ ਗਿਆ, ਪੂਰਾ ਖੂਹ ਪੱਟਦਾ 50 ਫੁੱਟ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਆ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੂਗਾ, ਦਾਸ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਝਿਓਰ ਵੀਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਹ ਤਾਰ ਦੂਗਾ? ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉੱਪਰ ਸੀ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਇੱਟ ਦਾ ਖੂਹ, ਉਹ ਵੀ 17ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ 18ਵੀਂ 'ਚ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਇੱਟ ਆ ਗਈ, 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਇੱਟ ਦਾ ਖੂਹ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ? ਇੱਟ ਮੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਆਇਆ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਹੈ, 150-200 ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਹੈ। ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਕੁਛ ਪਾਇਆ ਸੋ ਏਕਾ ਵਾਰ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ 2% ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ, ਜਵਾਕ ਜੰਮਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਨੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਨੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਉੱਲੂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਪਾਣੀ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਫਸਲ ਜੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਣਕ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਖਾਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਕਣਕ ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਹੈ, ਨੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁੱਲਾ, ਕੋਈ ਫਿਲਟਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ 'ਚ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਨੇ, ਕੇਵਲ ਆਕਸੀਜਨ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਸਿੱਧੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਟਮੀ ਨੇ ਖੁੱਲਾ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਐ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਜੜ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਾਣੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ। ਮਾੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਜੀਰੀ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮਾੜਾ ਦਾਣਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਥੱਲਿਓਂ ਕੋਈ ਵੀ 4 ਕੈਮੀਕਲ ਮਾੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਲ ਓਵਰ ਵਰਲਡ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਉਹ ਫਸਲ ਦਾ ਝਾੜ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਫੈਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਿਸਤਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜੀਰੀ ਦੀ ਡੇਟ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵੱਢਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਨੇ ਆ, ਧੂਆਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਤੇ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਧੂਆਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵਾਪਸ। ਇਹ ਧੂਆਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਧੂਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਜੰਗਲ ਰੱਬ ਆਪ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਫੂਕਦਾ ਤੇ ਧੂਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਆਰਗੈਨਿਕ ਧੂਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਧੂਆਂ ਉਹ ਕੈਮੀਕਲਾਂ ਦਾ, ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਧੂਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਗਲਤ ਹੈ ਇਹ ਧੂਆਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਡੇਟ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ 2-3 ਫਾਇਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ, ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਝੂਟੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਦੂਜਾ, ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਹੈ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀ ਨਹੀਂ ਪਊਗੀ। ਤੀਸਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਬੇਨਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੱਧ ਘੱਟ ਕਹੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਉਹ ਦਾਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ मेरी गलती माफ करते हुए परवानो जी फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਬੀਨੂ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਆ ਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਬੀਨੂ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ। ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾਵਾਂ ਯੋਧੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਸੁਣਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲੂਟ ਹੈ ਯੋਧਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਲੀਹ ਖਿੱਚੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਮਗਰ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਟਰਾਲੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੀਹਾ ਪਾ ਦੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਮਗਰ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਆਏ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੋ, ਡਟੇ ਰਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਜ਼ਿਲ ਆਪਣੀ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਖੈਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਜਾਂ ਲੰਘਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਲਈ ਮਹਿੰਗੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਢਿੱਡ ਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਨਾਜ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਨਾਜ ਕੌਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਿਸਾਨ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੁਰਾ ਹਾਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਦੋਂ ਘਰੋਣੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕਦੇ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆ ਐਡਾ ਇਕੱਠ, ਐਡਾ ਜਨੂਨ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ 300-400 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਭਾਈ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਘਮੰਡੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਲਓ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣੂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਡਟੇ ਰਹੋ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੋ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ, ਇਸ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪਾਵਰ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਵਰ ਹਾਂ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਤਵਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਐਂ ਚੱਕ ਦੋ, ਐਂ ਕਰ ਦੋ, ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਹ ਧਰਨੇ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅਸਲੀ ਪਾਵਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ 'ਚ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਥੱਲੇ ਸੋਟਾ ਮਾਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ, 22 ਜਾਣੇ ਹੋ ਗਏ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆਪਣਾ ਮਤਾ ਪਾਓ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇਕੱਠਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਖੜੇ ਕਰੀਏ, ਜਾ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਚੁਣੀਂਦਾ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ, ਹਨਾ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਕਰੂ, ਉਹਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਇਓ। ਸੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਅਤ, ਇਹ ਪੱਗ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕੀ ਨਹੀਂ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹਰ ਵਕਤ ਇਹ ਸਿਰ ਸਜਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ, ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਝੁਕਣ ਦੇਈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਬੋਲਦਾ, ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਝੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਿਰ, ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਝੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਿਰ, ਬੂਹੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਥੁੱਕ ਕੇ ਲੰਘਦਾ। ਸੋ ਡਟੇ ਰਹੋ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀਰ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ, ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਇੰਨੀ ਠੰਡ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਡਟ ਕੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੈਂ ਧੀ ਹਾਂ। ਦੁੱਖ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਚੁਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਬੈਠਿਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਹਟਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਿੱਛੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ
ਸੰਤਾਨ ਆ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਡਟ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਕੌਮ ਦੇ ਵਛਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀਵੋ ਦਾ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਫੋਨ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਏ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਰਦਾਰ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਟੌਲ ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਸਿਰਫ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਹਰ ਧਰਮ, ਹਰ ਸਟੇਟ, ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਓਪੀਨੀਅਨਸ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਖਾਲਸਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੋਈ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਖਾਲਸਾਈ ਝੰਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰਨ, ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨ। ਇਹ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਇਸ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਨੋ ਡਾਊਟ ਸਾਰੇ ਖਾਲਸਾਈ ਝੰਡੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਿਰੰਗੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਸੀਗੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਏਕਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ, ਜ਼ਾਬਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਏਕੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਲੰਟੀਅਰਸ 8 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ KFC ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕੁ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਤਕ ਸੱਥ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਫਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟਰਾਲੀ ਟਾਈਮਜ਼ ਨਾਮ ਦਾ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸੁਰਮੀਤ ਮਾਵੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜੋ ਆਥੈਂਟਿਕ ਨਿਊਜ਼ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਫਵਾਹਾਂ ਬਹੁਤ ਖਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਗੱਲ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੱਥਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਆਥੈਂਟਿਕ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਹੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ KFC ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਾਹਿਤਕ ਸਾਥ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਦਾਰ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਟੌਲ ਸਿਰਫ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟੀ ਮੁਸਕਾਨ ਜਟਾਣਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਾਲੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਪਾਸ ਹੋਏ, ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ। ਕਾਲੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਪਾਸ ਹੋਏ, ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ। ਸਾਡੀ ਪੈਲੀ ਤੇ ਅੱਖ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ, ਆ ਕੇ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਇਕੱਠੇ। ਗਾਇਕ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅਣਖਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਏ, ਬੱਚੇ ਔਰਤਾਂ ਬੁੱਢੇ ਜਵਾਨ ਇਕੱਠੇ। ਮਸਲਾ ਛਿੜ ਗਿਆ ਰੋਟੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਤੇ ਹੋਏ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਕੱਠੇ। ਜੱਥੇ ਤੁਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਿਰੜੀਆਂ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਤੁਰਿਆ, ਫੇਰ ਯੂਪੀ ਤੇ ਹੋਏ ਰਾਜਸਥਾਨ ਇਕੱਠੇ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਏਕੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਜਾਤੀ ਭੁੱਲ ਕੇ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ ਇਕੱਠੇ। ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਹਿੰਮਤ ਸੱਚ ਤੇ ਹੋਏ ਈਮਾਨ ਇਕੱਠੇ। ਕੀਤਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਰੇੜੀ ਫੜੀ ਤੇ ਆੜਤ ਦੁਕਾਨ ਇਕੱਠੇ। ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਹੋਏ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਇਕੱਠੇ। ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਵਕੀਲਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਇਕੱਠੇ। ਕੋਈ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆ ਆਉਣਾ, ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਭ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਕੱਠੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਫੁੱਲ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ,
ਮੋਦੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਕੱਠੇ, ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਗੰਦ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਐਂਕਰ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਹੈਵਾਨ ਇਕੱਠੇ, ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਕੇ ਬੰਦੇ, ਕੁਫਰ ਕਾਇਰਤਾ ਝੂਠ ਤੂਫਾਨ ਇਕੱਠੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ, ਚੋਰ ਕੁੱਤੀਆਂ ਸਾਰੇ ਬੇਈਮਾਨ ਇਕੱਠੇ। ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਜੇ ਤੋੜਿਆ ਨਾ ਤੇ ਕਮਰ ਸਾਡੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜ ਦੇਣੀ। ਜਾਤੀ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ, ਜਾਤੀ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਧੌਣ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਮਰੋੜ ਦੇਣੀ। ਪੂਰੇ ਛਾਤਰ ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਕੋੜ ਕਰ ਲਏ, ਆਦਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਝੂਠੀ ਗੱਲ ਜੋੜ ਦੇਣੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਘਸੋੜ ਦੇਣੀ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਸਤਾਦ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਅਖੀਰਲਾ ਪੈਰਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹੋਈਏ, ਡਿੱਗ ਡਿੱਗ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਸਤਾਦ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਬਾਖੂਬੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨੇ, ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਬਿਪਤਾ ਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਗਾਜ ਡਿੱਗੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ। ਜੰਗ ਆਪਣੀ ਲੜਾਂਗੇ ਆਪ ਰਲ ਕੇ, ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਲਾਰਿਆਂ ਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਬਰ ਦੀ ਚੜੀ ਪਿਉਂਦ ਐਸੀ ਭਾਰੂ ਪਵਾਂਗੇ ਸੰਕਟਾਂ ਭਾਰਿਆਂ ਤੇ। ਗੱਲ ਫਤਿਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੇ ਮੁੱਕਦੀ ਆਣ ਜਕਾਰਿਆਂ ਤੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਜਜ਼ਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਬੇਟੀ ਮੁਸਕਾਨ ਜਟਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਜੀ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੇਚਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨੇ। ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਬੈਰੀਕੇਡ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨੇ। ਝੰਡੇ ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਝੰਡਿਆਂ 'ਚ ਡੰਡੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਨੇ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਕਦੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ, ਨਾਲੇ ਇਹ ਹੱਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਠੰਡ 'ਚ ਡਟੇ ਰਹੋ, ਲਗੇ ਰਹੋ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੋ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬਾਏ। ਇਹ ਬੇਟੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਾਬਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਲੋਹੀਆਂ ਦਾ, 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਚੱਕੇ ਚਕਾਏ ਆ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਬੇਟਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆ। ਮੈਂ ਆਪ ਬਲਦਾਂ ਵਾਲਾ ਹਲ ਵੀ ਚਲਾਇਆ, ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਲੀਨਿਕ 'ਚ ਬੈਠਾ ਮਰੀਜ਼ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ। 70% ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਲਾਇੰਟ ਵੀ 70% ਕਿਸਾਨ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਗਾਹਕ ਵੀ 70 ਤੋਂ 80% ਕਿਸਾਨ ਨੇ। ਉਹ ਜੇ ਝੋਟਾ ਮਰ ਗਿਆ ਜੂਆਂ ਨੇ ਆਪੇ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵੋ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਰਾਵੋ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਟੇ ਰਹੋ। ਹਰ ਵਰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਾਰਟੀਆਂ
ਧਰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੰਨਦਾਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਦਾਤਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਜਾ ਦਾਤਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਅੰਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੈਸੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਕਿਰਸਾਣੀ ਕਿਰਸਾਨ ਕਰੇ ਲੋਚੈ ਜੀਓ ਲਾਏ, ਹਲ ਜੋਤੈ ਉਦਮ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਧੀ ਖਾਏ। ਉਹ ਜੇ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ, ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਅੰਨ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਖੋਹ ਲਈ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜਿਉਣਾ ਕਾਹਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਬੇ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਵਾਨ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜਕਾਰਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ, ਗੱਜ ਕੇ ਜਕਾਰੇ ਗਲਾਵੇ, ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਉਹ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਉੱਗੇ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਸਟੇਜ ਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਔਰ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਮੀਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਧ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਕੇ ਜੋ ਇਸ ਪੰਡਾਲ ਤੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਅਰਜ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਕੇਵਲ ਸਿਰਫ 2 ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਮੀਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਧ ਮੁਕਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਇੱਕ ਲੇਖ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਲੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਜਾਨਵਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਇੱਕ ਚਿੜੀ ਸੀ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਢਾਬ ਤੋਂ 2 ਬੂੰਦਾਂ ਚੁੰਝ ਭਰੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅੱਗ ਉੱਤੇ, ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇ। ਉੱਥੇ ਹਾਥੀ, ਸ਼ੇਰ ਜੋ ਵੱਡੇ ਜਾਨਵਰ ਸੀ, ਉਹ ਚਿੜੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਖੌਲ ਕਰਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ, ਭਲਾ ਇਹਦੀ 1 ਬੂੰਦ ਨਾਲ 2 ਬੂੰਦਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗ ਬੁਝਣ ਲੱਗੀ ਆ। ਪਰ ਉਸ ਚਿੜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ 2 ਬੂੰਦਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਜਦੋਂ ਲੇਖਾ ਹੋਇਆ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਆਵੇਗਾ, ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਜੋ ਵੀ ਧੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਭ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਟਾਈਮ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ, ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਆ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਟੇ ਰਹੀਏ, ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਈਏ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਧਾਨੀ ਕਣਕ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਭੈਣ ਜੀ ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਭੈਣ ਜੀ ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅਗਲੇ ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਂਭਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਡਾ ਚਾਲੂ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਆਮ ਹੀ ਗੱਲ ਅੰਦਾਨੀ ਤੇ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ। ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਨਾਰਾ ਕਹਿ ਲੋ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਲੈਣ ਦੇ ਸਿਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਸਿੱਟੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੁਫਤ ਲੈ ਲਓ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਿਓ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਚੂਰੀ ਸਿੱਟੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਕਰ ਲੋ ਦੁਨੀਆ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਰ ਲੋ ਦੁਨੀਆ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਨਾਰਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਠੀ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੁੱਠੀ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਦੂਰ ਹੋਊਗਾ? ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮਾਰਦਾ ਦਮਾਮੇ ਜੱਟ ਮੇਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਹੂੰਗੀ, ਮਾਰਦਾ ਦਮਾਮੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਆ। ਆਪਾਂ ਆਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸੀ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2% ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2% ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ? ਅੰਦਾਨੀਆਂ ਤੇ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਰ ਲੋ ਦੁਨੀਆ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਅੰਦਾਨੀ ਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪੰਪ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜੋ ਵੀ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਫੂਡ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਤੇਲ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਤੇਲ ਮਿਲਦਾ। ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਤੇਲ ਪਵਾਇਆ ਹੋਵੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਦਾ। ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਮਿਲਦਾ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀਓ ਦੀਆਂ ਸਿਮ ਆਈਆਂ ਹਜੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ 1% ਵੀ ਜੀਓ ਦੀਆਂ ਸਿਮ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਪਾਏ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਅੰਦਾਨੀ ਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਪਦੀ ਮੁੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਆਓ ਵੀਰੋ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸੰਕਲਪ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਦੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਸਾਡਾ ਖਾਲਸਾ ਸਿਮ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ। ਬੋਲ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੋ ਜਾਗਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਗੁਰਫਤਿਹ ਕਰਿਓ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਸ ਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਜੋ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਊਗਾ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸੈਲਫੀ ਨਾ ਕਰਾਵੇ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਪਲਿਨ ਭੰਗ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲਾ ਕੈਬਨ ਆਪਣਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੁਲਾਰੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਕਮਸਤਕ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ BKU ਏਕਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਤਿਹ ਵਿੱਚ ਗਜਾਓ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਭਾਈ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਪ ਜੀ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ 5 ਵਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਧਿਆ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਉਹ ਸਟੇਜ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਕਵਾਂ। ਆਪ ਜੀ 5 ਵਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕਹਿਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲਣਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਾਈ
ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਹਲ ਵਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੈ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਗਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਆ। ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਣੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ, ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੱਛਰਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਮੱਛਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਬਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਿਵਾਏ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। 2 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਬੇਪਰਵਾਹ ਰਹੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਇਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਬਟ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬੇਪਰਵਾਹ ਰਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੂਚ ਕੀਤੇ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪੜਾਅ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਹੁਣੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਆਂਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਆਗੂ ਨੇ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਚਾਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਬਟ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਗੰਦੀ ਨੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ, ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੌਛਾਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ 19 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਅੱਜ 19 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ, ਬਟ ਹੁਣੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੁਣ ਵੀ ਐਮੈਂਡਮੈਂਟ ਤਿਆਰੀ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਨਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੁਖੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਹੈ? ਤੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਥੋਪ ਰਿਹਾ? ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਨਾਰਾ ਹੈ, ਰੱਦ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ। ਮੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਥੋਪਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ 13 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਭਾਈ ਇੱਥੋਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਿੱਚ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲ ਗਈਆਂ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਬਦੌਲਤ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਇਨਕਲਾਬ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਹਾਂ, ਮਗਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਵੀ ਬੈਠੋ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣੋ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਊਂਗਾ, ਬਸ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੁਣੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦਾ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਤੱਕ ਗੇੜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਕੰਗਨਾ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ। ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਜਿਹੜਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲੇ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਕਰੀਏ, ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ, ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੁਣੋ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ। ਇਨਕਲਾਬ ਭਾਈ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਹੁਣੇ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਹੁਣੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਤੋੜੇਗੀ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਥ ਰਿਹਾ, ਭਾਈ ਹੁਣ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ, ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੋ। ਐਦਾਂ ਨਾ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਕਿਆ ਕਰੋ। ਦੂਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਭਾਈ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਭਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੇਲੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਤੇ ਇੱਕ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਇਹ ਡੋਲ ਨਾ ਜਾਣ ਕਿਤੇ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਪਾਰੀ ਨਾ ਫੇਰ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕੁਝ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਡੋਲ ਨਾ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਦਾ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਅਬੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਟੇਬਲ ਚਰਚਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਅਬੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ,
ਤੂੰ ਭਾਈ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ, LCD ਅਸੀਂ ਲਾਣੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਰਗਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੜਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਐਜੂਕੇਟਡ ਹੈਗਾ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ, ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ LCD ਆਪਾਂ ਲਾਣੇ ਆ, ਤੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ, ਤੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ। ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂ, ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਵਧਾਂ ਭਾਈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤੇ ਇੱਥੇ ਬੋਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੋ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰਤਾ ਪਿੱਛੇ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੌਛਾਰਾ, ਲਾਠੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਬੌਛਾਰਾ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਲਾਡਲੀ ਫੌਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੈਨਾਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਕਹਿਨਾਮ ਹੈ ਭਾਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਪੀਸਫੁਲੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਏਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਲਾਠੀ ਵੀ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਗੇ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਪਿੱਛੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਿੱਛੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਸਟੇਜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਆਗੂ ਸਤਿਗੁਰ ਆਗੂ ਜਾੜੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਇਆ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਇਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਓ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰ ਜਾਵੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ, ਤੇ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਬਖਸ਼ੋ। ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਚੱਲਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਕਾਰਾ ਲਾ ਦੋ, ਜੇ ਮੇਰੇ को कोई गलती भूला चुका हुई हूं तो मैं माफी मंगदा सारे को। एक जकारा ला दो, बोले सो निहाल। मैं माफी चाहना, मैं कुछ के समा वध ले लिया, माफी चाहना जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਜ਼ਬਾਤ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ, ਪਰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ 'ਚ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅੱਜ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ 5 ਵਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨੀ ਆ। ਪੂਰੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਸੋ ਬੜੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ BKU ਏਕਤਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣਗੇ। परम सत्कारयोग गुरु रूप साध संगत जी, फतेह प्रवान करियो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ले भी सज्जनों, दो पल गल ध्यान नाल सुनने वाली है ते समझने वाली मैं बेनती करनी है तुहानू दो चार। मेरे दोस्तों, मेरी जिंदगी का जां जिन्ने आ बैठे ने, आ तुहाडे मूहरे जिहड़े बैठे ने, तुहाडा सारियां दा इन्हां दे विचों कोई ना कोई प्रधान है, कोई किसे दा प्रधान है, कोई किसे दा प्रधान है। सारियां दी जिंदगी दा तजर्बा हो गया है। मैनू आप नू नहीं पता मैं किन्ने चिर दा यूनियन च काम करदा, मैं तैनूं हकीकत दसदा, सच्ची गल है। इन्नी कि मैं दस दिया थोनू, जिस वेले दरबारा सिंह अपने पंजाब के मुख्य मंत्री हुंदे सीगे ना, दास उदों नौजवान हुंदा सी ते उस वेले डांगा खा हटे हैं, लाठी चार्ज हो हटिया। अनुमान ला लियो किन्ना चिर हो गया ये लड़ाइयां लड़दियां तुरिया आउंदियां नूं। बहुत लंबे जिंदगी के तजर्बे चो प्यारिओ एक गल सीखी है कि लड़ाई वो सफल हुंदी है जिहड़ी शांतमई हो जाए। लड़ाई हमेशा जदों भड़काहट दे विच हो गई लड़ाई हार जाती है। ये मेरा तजर्बा है। तुसीं सारिआं ने किसी ने ईमानदारी नाल दसो भी ये गल ठीक है कि गलत है। क्यों भी सज्जनों, ठीक है गल ये ओह सफल हुंदी है ना। फिर मैं एक बेनती करदा यार, मैं दो तीन गल्लां हुण इत्थे इस करके तां करनियां चाहिए हैं। मैं बोलना नहीं सी अज,
ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸਮਝੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਵੀਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੁੱਧੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਮੈਂ ਐਮਏ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੀ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹ ਵਕੀਲ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੇਸਰੀ ਪੱਗ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਹੋਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਮਏ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬੀਏ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਆ ਬੈਠੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਮੋਹਰ ਲਾਇਓ। ਸੱਚੀ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮੋਹਰ ਲਾਇਓ, ਜੇ ਗਲਤ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਤੁਸੀਂ। ਅਸੀਂ 4-5 ਵਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਗਏ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ, 4-5 ਵਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਜਾ ਆਏ ਆ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸਿਓ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘਸਾ ਕੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਘਸਾ ਕੇ ਆਏ? ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸਿਓ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘਸਾ ਕੇ ਆਏ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਲ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਏ ਬਿਨਾ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਵੇਖ ਲਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਗਏ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਕੀ ਹੋਏ ਜੇ ਭਲਾ ਅੱਗ ਤੇ ਬਰੂਦ ਦੋਨੇ ਕੋਲੇ ਕੋਲੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਅੱਗ ਦੀ ਚੰਗਿਆੜੀ ਨੂੰ ਬਰੂਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਟ ਜਾਣ, ਕੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਮੰਨਾਂਗੇ? ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਮੰਨਾਂਗੇ? ਬੁਲਾਓ, ਦੱਸਿਓ ਕਿਉਂ ਵੀ ਦੋਸਤੋ, ਦੱਸਿਓ। ਬੁੱਧੀਜੀਵ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ, ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਲੜਾਈ ਜੇ ਜਿੱਤਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਮੰਨ ਲਓ, ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਮੰਨ ਲਓ, ਲੜਾਈ ਜਿੱਤ ਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਤੀ ਜਿਤਾਈ ਲੜਾਈ ਮਾੜੀ ਜੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਨਾ ਹਾਰ ਜਾਓ ਕਿਤੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ। ਮੈਂ ਦਾਤ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਆਣਪ ਦੀ। ਸਾਡਾ ਮਨਜੀਤ ਰਾਏ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰਜੀਤ ਹੋਰੀ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੋੜਦੇ ਆਏ ਆ ਨਾਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਮੂਹਰੇ ਲਾ ਕੇ ਤੋੜਦੇ ਆਏ ਆ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਜੀ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਨਾਕੇ ਤੋੜਦੇ ਆਏ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਏ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਆ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਨਾਕੇ ਤੋੜਦੇ ਆਏ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ, ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂ। ਇੰਨਾ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਆ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾਤਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਪ ਆ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਪ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਈਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਭੇਜਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਵੇ ਵੀ ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਇਹ ਨੇਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਓ ਚੱਲੀਏ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਤੁਰੀਏ। ਅਗਾਂਹ ਭਲਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਤੁਰ ਜਾਾਂਗੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਢਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਕੋਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਢਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹੀ ਉਸੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਤੜਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਸੇ ਤੋਂ ਤੜਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਸਫਲ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜ ਲੜ ਕੇ ਦੇਖੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਗਈ, ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਤਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਵੀ 1983 'ਚ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋਊਗੀ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖੋ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀਰ ਹੈ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਐਸੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭੜਕਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਝ ਲਿਓ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹਰਾਊਗਾ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਜਿਤਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ।
ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੜਕਾਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਭੜਕ ਗਏ ਤੁਸੀਂ, ਲਾਲਾ ਲਾਲਾ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਲੜਾਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹਾਰ ਜਾਾਂਗੇ, ਜਿੱਤਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਓ ਸਾਡੀ, ਯਾਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਧੋਖਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਨਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਆਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧੋਖਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਜੇ ਯਾਰ। ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਵੀ 15-20 ਕਿੱਲੇ ਪੈਲੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਦੱਸੋਗਾ ਕਿਉਂ ਵੀ ਦੋਸਤੋ? ਜਾਏਗੀ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਨਾ ਆ ਸਾਰੇ ਗੋਲ ਗੋਲ ਚਿਹਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਮੁੰਡੇ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਯਾਰ ਉਧਰਲੇ ਨਾਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਵੀ ਪੁੱਤ ਖੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮਾੜੀ ਜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ ਤੇ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਰੋਂਦੀ ਹੋਊਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਪੁੱਤ ਮਰਵਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਧਰਵਾਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਾਂਗੇ ਵੀ ਕੀ ਕਹੀਏ ਇਹਨੂੰ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਪੁੱਤ ਮਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਲੜਾਈ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦੇਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੰਗਰ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਬੈਠੀਆਂ। ਅਸੀਂ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਉਵੇਂ ਦਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪਿਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਸੰਜਮ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਗੱਲ ਵੀ ਖਮਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਗਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਨੇ ਟੀਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲੱਗੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਚੱਕ ਲਿਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਟੀਵੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਓ, 18 ਸਾਲ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਚਲਾਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣਾ, ਜਿਹਨੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਖੁਦ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੋਈ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ ਸਾਰੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਨਾ ਲਈਏ ਆਪਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਇਉਂ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਕੰਟਰੀ, ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਨਾਰੇ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਟਰਾਲੀ ਤੇ ਨਾ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਬਣਾਈ ਵੀ ਹੈ ਬੰਦੂਕ ਦੀ, ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਚੱਕੀ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਜੋੜਦੇ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜਦੇ ਆ ਇਹ ਲੋਕ। ਆਪਣੀ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਫੋਟੋ ਚੱਕ ਲਈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਚੱਕ ਲਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਿਹੜੇ ਝੂਲ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਚੱਕ ਲਏ, 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਕ ਲੀਆਂ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ 2-3 ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਦੁਹਾਈ ਪਿੱਟੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਇੰਨੀ ਦੁਹਾਈ ਪਿੱਟੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਧਰਲਾ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਕੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਰਸਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਮੰਗ ਸਾਡੀ ਕੇਵਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੱਕ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਮੀ ਹੋਈਏ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅੱਜ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣਾ। ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੋਏਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ, ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ।
स्वामीनाथन की रिपोर्ट लैनी है, नहीं दोगे तो मर जाएंगे, ये कह के बैठे हैं इत्थे। अज साथों पत्रकार पूछते ने, गल गौर ना समझियो मेरी, कि प्रधान जी स्वामीनाथन की रिपोर्ट हुण मंगदे हो, हुण असीं की कहने, उन्होंने जवाब साडा की हुंदा, मेरी किते कोई इंटरव्यू कढ लियो, सुन लियो उन्होंने कोलों, उहदे विचों कढ के। मैं इस ये कहने आ भी स्वामीनाथन की रिपोर्ट का मतलब आ फसल का भाव लेना। स्वामीनाथन की रिपोर्ट होर बहुत कुछ है, पर जो साडे कोले जमीन ही ना रही तो असी स्वामीनाथन की रिपोर्ट सिर च मारनी है। समझ रहे हो गल मेरी? स्वामीनाथन की रिपोर्ट असी तां लैनी है जे साडे कोले जमीन रवे तां। सो इस करके स्वामीनाथन की रिपोर्ट जिहड़ी दी खातर असी मਰਨ वरत ते बैठे हैं, वो साडी दूजे नंबर ते चली गई, ये पहले नंबर ते आ गई, जिहड़ी साडी जिंदगी बचाउण दा सवाल है, जिहड़ी साडी जिउंदियां रहण दा सवाल है। तो इस गल दे उत्ते लड़ रहे हैं। अज साडी मंग है, तो बेनती की सी, एक दिन 3 दिन तो 2 दिन वो चलिया, उन्होंने असीं आह जवाब दिंदे रहे जिहड़े मैं तुहानूं हुण दस्से आ। फिर परसों का एक होर चलाता जी, सानू पता इस गल का, बीजेपी यह जे षडयंत्र रचन जानती है, षडयंत्रकारी सरकार है। मेरी तुसी शायद स्पोक्समैन के उत्ते मेरी वो इंटरव्यू पूरी दी पूरी लैके गए, मैं उस बोलिया गल्लां दसियां। ये षडयंत्रकारी पार्टी आ या कह लो षडयंत्रकारी सरकार है। उन्होंने षडयंत्र रचिया, आपदे बंदे प्लान करके स्टेज के दाले दाले ठलते, उन्होंने ते इन्हां दा मीडिया भी आपदा सी ओह तैयार किया वा, उत्थे लिजा के वो जेडे दूसरे सीगे आपत्तिजनक जिन्होंने आप कह रहे ने, वो पोस्टर खड़े करते ते फटाफट मीडिया ने वो पोस्टर चक लिया, उन्होंने फोटो ले ली। उन्होंने फोटो लैके फिर ये कहा भी आ देखो जी, ये फलाने फलाने अतवादियों दे नूं रिहाई की मंग करते हैं। तुसीं ईमानदारी नाल दसो भी आपां किसी अतवादी दी, चाहे वो कोई मुहम्मदम है, चाहे कोई हिंदू है, चाहे कोई मुसलमान है, चाहे कोई सिख है, तुसीं मंग करते हो किसी की रिहाई की? नहीं ना करते? क्यों भी दोस्तों दस्यो दस्यो माड़ा जा, नहीं ना करते? नहीं करते। असीं किसी की मंग नहीं करते, पर ओहदे ते की कीता इन्हां ने? ओहदे ते ये चलाया है, 2-3 दिन हो गया जी चली जांदे नूं जोर दे के गल कि ये जी मंग करते ने इन्हां दी रिहाई दी, उन्हां दी फोटो विखा रहे हैं लगातार। तो मतलब की है? फिर अगले दिन होर चिट्ठे खोलने शुरू कर ले। आ जिन्ने आगू बैठे ने तुहाडे आ सारे, एक दोवां नूं छड्डिया इहदे च, बाकी सारिआं नूं लपेटिया है। की कहंदे ने जी, आ CPI दा है, आ CPM दा है, आ CPML दा है, आ फलानिਆਂ दा है, आ ਝੁੰਕਿਆਂ दा, ये कह रहे हैं। मैं प्रेस के उत्ते भी ये गल कही है, वो आपकी इंटरव्यू च भी, तो मैं हुण भी कहना है। तुसीं मैनूं आए दस्यो, CPI CPM इन्हां पार्टियां नूं चोण निशान चोण कमीशन ने लाट किया है कि नहीं किया? क्यों भी दोस्तों, CPI CPM नूं हैगे ना चोण निशान लाट होया है। जिन्हों चोण निशान लाट होया है वो संविधान के दायरे च है कि नहीं है? बोलियो, संविधान के दायरे च है ना? तो जे वो संविधान के दायरे च है तो फिर उस पार्टी दे विच काम करना गैर कानूनी किवें होया? क्यों भी दोस्तों दस्यो? मीडिया विखा रहा है। तो मेरा बस साडा अर्ज कि सिर्फ यही सी, नहीं तुसीं चाहुंदे तो असीं तो तुहाडे सिर मत्थे मनण वाली गल है, पर असीं कह की रहे हैं, साडी ये मिहनत तां कर रहे हैं यार कि साडे अंदोलन नूं किसी तरह का रंग इहो जिहा ना जावे ਜਿਹੜਾ ਉਹ देण दा यतन कर रहे हैं, ਜਿਹੜੇ रंग दे नाल अपने अंदोलन नूं बदनाम कर रहे हैं। आपां किसान अंदोलन, इत्थे कई रंगां दे लोक, आपां हिंदू भी बैठे ने, मुसलमान भी बैठे ने, ईसाई भी बैठे ने, सिख भी बैठे ने, फिर कामरेड भी बैठे ने, अकाली माइंड दे भी बैठे ने, कांग्रेस माइंड दे भी बैठे ने, भाजपा माइंड दे भी बहुत सारे ਜਿਹੜੇ भाजपा नूं छड्ड के आ के साडे विच बैठे ने। अज फिर मैं एक खबर देख रहा सीगा, बीबियां दा एक ग्रुप ने पूरे दे पूरे ने पंजाब चों इन्हां दी पार्टी तो इस्तीफा देता। अच्छा वो भी तो आ रहे हैं ना,
ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸਤਰੰਗੀ ਪੀਂਘਾਂ, ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਈਏ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹਣਾ, ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਮੈਂ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਤਾਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਰਹਿ ਗਈ ਇਹਦੇ ਮੂਹਰੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੇਟ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਗੇਟ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ, ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿਰ ਜੁੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਤੇ ਬਸ ਇੱਥੇ ਚਾਰਾ ਸਿਰ ਖਿਲਾਰਨ ਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰਨ ਦਾ ਚਾਰਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਮੰਨ ਲਿਓ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰੋਂ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋ, ਬਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਦੇਖਿਓ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਆਉਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਦੁੱਖ ਹੰਢਾ ਕੇ ਲੰਘ ਕੇ ਆਏ ਆ ਨਾ, ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਇਹ ਦਰਦ ਸਾਰਾ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਬਚਣੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਖਮਣੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਐਮਏ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੀ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਐਮਏ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ, ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਨੇ ਐਮਐਸਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਥ ਦੀ, ਮੇਰਾ ਬੇਟੇ ਨੇ ਬੀਐਸਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸੋ, ਜਿਹਦੇ ਘਰੇ 4 ਬੰਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ? ਦੱਸਿਓ, ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਦਰਦ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀ ਘਰੇ ਯਾਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੋਤਰਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਵੀ ਘਰੇ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਰਹੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਚੜਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਇੰਨਾ ਚੜਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੋਤਰੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦੇ ਬੈਠੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਯਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਮਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪੋਤਰਾ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ ਜੇ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਦੋਂ ਸਸਤਾ ਸੌਦਾ ਹੈ ਕੋਈ? ਦੱਸਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਥੀਓ, ਇਦੋਂ ਸਸਤਾ ਸੌਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਬੋਲ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ, ਬੋਲ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਜਿਹੜੇ ਭੜਕਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਇੱਕ ਆਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨ ਲਿਓ, ਮਿਹਨਤ ਮੰਨ ਲਿਓ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਫੜ ਲਿਓ ਬਸ, ਕੱਲਾ ਫੜ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰੋਗੇ, ਸੱਟ ਫੇਟ ਵੱਜ ਗਈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣੇ ਤੇ ਦੇਣੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ, ਲੜਾਈ ਫੇਰ ਹਾਰ ਜਾਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਮਿਸਾਲ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਸਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਯਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤ ਗਏ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬੈਠਾ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਜ ਹੁਣ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਇੱਥੋਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਆਪਣੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆ ਉਹ ਲੜਕੀ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ ਬਾਪ ਮਰਿਆ ਵਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਅੰਕਲ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੇਹਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਡੈਡੀ ਹੈ। ਮਨ ਚ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਪਰ ਦੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪਾਤੀ, PIL ਪਾਤੀ, ਉਹਨੇ ਫਟਾਫਟ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ, ਅੰਕਲ ਜੀ ਆ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਨੇ PIL ਪਾਤੀ, ਯਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਦੱਸਦੀ ਨਾ, ਫਟਾਫਟ ਦੱਸਦੀ ਵੀ ਅੰਕਲ ਜੀ ਆ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਨੇ PIL ਪਾਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਲੱਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਜੁੜ ਗਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਜੁੜ ਜਾਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਜੁੜ ਜਾਣ, ਲੋਕ ਮਨੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਅਵਸ਼ ਹੋਏਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਹਿਲਾ ਲਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਅੱਧੀ ਤਾਂ ਪਾਗਲ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਅੱਧੀ ਪਾਗਲ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਅੱਧੀ ਪਾਗਲ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਆ, ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ
ਕਿ WTO ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਇਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਸੀ ਮੇਰੀ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਗਾਇਕ ਮੁੰਡਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਕਹੀ ਸੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਦਬਾਅ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ, ਇਸ ਦਬਾਅ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਗੈਟ ਦੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੈਟ ਤੋਂ ਫਾਹਾ ਵੱਢਣਾ ਪੈਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਖਾਤਰ ਸਿਰ ਜੋੜਨੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਖਿਲਾਰਾ ਨਾ ਪੈਣ ਦਿਆ ਜੀ, ਏਕਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਓ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ, ਏਕਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋਗੇ ਸਾਰੇ, ਦਵਾਇਓ ਹੱਥ ਖਤ ਖੜੇ ਕਰਕੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਜਿੱਤ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਰਨੈਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਈ ਆ। ਬੈਠ ਜਾਓ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੇ ਜਾਇਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਲਈ ਮੈਂ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਬੱਟੇ ਉਹ ਸਹੀ ਬੇਰੀ ਨੂੰ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਬੇਰੀ ਦੇ ਮਿੱਠੜੇ ਬੇਰ ਹੁੰਦੇ, ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਹੋਏ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਕਾਮਾਂ ਤੇ ਗਿੱਦੜਾਂ ਨੂੰ, ਹੋ ਬੰਦ ਪਿੰਜਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦੇ, ਹੋਏ ਕੌਮਾਂ ਸਦਾ ਚਿਰਿਓ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੇ ਮਰਦ ਦਲੇਰ ਹੁੰਦੇ, ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੇ ਮਰਦ ਦਲੇਰ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਉਹ ਵੀਰ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਦੇ ਵੀਰ, ਅਰਦਾਸ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਚਲੋ ਰਸਤਾ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਰਸਤਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਰਸਤਾ। ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ तुम ठाकुर तुम पै अरदास, जियो पिंड सब तेरी आस, तुम मात पिता हम बारक तेरे, तुमरी कृपा में सुख कनेरा, तुमरे गात मित तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी, तुद आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा वाहिगुरु, कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाउ न जाने मेरा वाहिगुरु। बोलो जी वाहिगुरु वाहिगुरु। तीने ताप नुहार नहारा दुख हंता सुकरास, ताको बिघना को लागे जाकी प्रभ आगे अरदास। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवें। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई तिहाय, फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास है सहाय। अर्जन हर गोबिंदनो सिमरो श्री हर राय, श्री हर कृष्ण ध्याईऐ, जिस डिठै सब दुख जाए, तेग बहादुर सिमरिया, करनाउन दे आवे धाए सब थाई होई जी सहाय। दसवें पातशाह
ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈਂ ਹੋਏ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ, ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ, 40 ਮੁਕਤਿਆਂ, ਹਾਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ, ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ, ਦੇਗ ਸੁਣ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ, ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਤਨ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਸਿੱਖੇ ਸਿੱਧ ਕੇਸਾਂ ਸੁਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਈ, ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸੁਰਬਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪ੍ਰਥਮੇ सुरबत खालसा जी की अरदास है जी। सुरबत खालसा जी को वाहिगुरु 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 नाम चित्ते आवे, चित्ते आवन का सदका सर्व सुख होवे। जहाँ जहाँ खालसा जी साहेब तहाँ तहाँ रचिया रियायत, देग तेग फतेह, बिरद की पैज पंथ की जीत, श्री साहिब जी सहाय, खालसा जी के बोल बाले बोलो जी वाहिगुरु वाहिगुरु। सिखा नूं सिखी दान, केस दान, रहत दान, विवेक दान, वसाह दान, भरोसा दान, दाना सिरदान, नाम दान, श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन स्नान, चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल, धर्म का जयकार बोलो जी वाहिगुरु वाहिगुरु। आप जी दे सिखां दा मन नीवा, मत उच्चे मत पत दा राखा, आप अकाल पुरख वाहिगुरु। हे पंथ दे सदा सहाय दतार जीओ, श्री ननकाणा साहब ते होर गुरुद्वारियां गुरधामां तो खालसा पंथ नूं विछोड़िया गया है। खुले दर्शन दीदारे ते सेवा संभाल दा दान प्यारे खालसा जी नूं बख्शो। हे नमाणियां दे मान, निताणियां दे तान, निओटियां दे ओट, सच्चे पिता धन धन गुरु नानक देव जी महाराज, आप जी दे चरण कमलां पास अरदास जोतड़ी बिने प्रार्थना है। गुरु गरीब नवाज सूरा सो पहचानी है, जो लरे दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मर है, कबहु ना छाडे खेत। इस वाक अनुसार सच्चे पातशाह जीओ सवेर तो लैकर के संयुक्त किसान मोर्चे दे आगू साहबान भुख हड़ताल ते बैठे सी, जो हाकम सरकार वालों किसानां दे विरोध विच और पूरे लोकाई दे विरोध विच जो कानून बनाए ने, इस वास्ते सवेर तो लैकर के शाम दे 5 बजे तक भुख हड़ताल ते अपहरण किया गया। सो गुरु नानक पातशाह जी आप जियां ने 17 साल तो वध समा करतारपुर दी धरती दे उपर हथीं किरत कीती है, उपदेश दिता किरत करो, नाम जपो ते वंड के छको, उत्तम खेती मध्यम व्यापार, नखिद चाकरी, भीख मंगे गवार। गुरु गरीब नवाज सरकार सच्चे पातशाह जी आप जी दे किरती नूं लुट रही है। एक पासे मलक भागो है, एक पासे भाई लालो है सच्चे पातशाह, एक पासे लुटन वाले हैं, एक पासे लटीचन वाले हैं। सो सच्चे पातशाह आप कृपा करनी, गुरु नानक पातशाह जी अंग संग सहाई होके जिन्ने भी इस किसान इस स्टेज के उपर गाजीपुर ठीकरी पलवर ਸਿੰਘੂ बॉर्डर के उपर किसान मेरिया मातावां भैणां और सारे नौजवान वीर बजुर्ग वीर इत्थे पहुँचते हैं। सच्चे पातशाह इन्हां दे सिर ते मेहर भरिया हथ रखना और इस मोर्चे नूं जल्द तो जल्द फतेह करवाउणा आप जी अंग संग सहाई होके कृपा करनी। सो इत्थे ही हुण सारे आगू साहबानां वल्लों ये भुख हड़ताल समाप्त की जाती है। ये अरदास में शामिल होके इन्हां ने लोकाई का भला मंगिया है, सरबत का भला मंगिया है। सच्चे पातशाह सारिਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ चढ़दी कला बख्शिश करनी, घर चों दुखा कलेसां का नाश करना, भजन बंदगी का प्रवास करना। सही प्यारे मेलो
ਜਿਨ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਆਵੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਦੋਹਰਾ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੇ ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮੰਨਿਓ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚ ਹੈ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ खुआर हुए सब मिलेंगे। वाहिगुरु नाम जहाज है जो सरदा कर सेम दे। वाहिगुरु पार उतारन हार जो सरदा कर सेम दे। वाहिगुरु पार उतारन हार बोले सो निहाल। देग तेग फतेह पंथ की जीत। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सो संगतां नूं बेनती है जो आगू साहबान ने उन्हां नूं सेब जल की सेवा और संगतां नूं सेबा की सेवा की जानी है। आप जी ने प्रसाद लैके जाने की कृपालता करनी। सो आगू साहबानों को बेनती है दर्जा बदर्जा स्टेज तो कले कले थले उतर के अपना जिहड़ा साडे कोल बाबा जैब सिंह जी फक्कर पिंड मौकियां की मंडी जिला रोपड़ तो वो 5000 रुपया जो सहायता फंड में पा रहे हैं उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद। सतनाम सिंह जी पिंड लोखी कुरुक्षेत्र तो 1100 रुपया वो सहायता फंड पा रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद। जगजीत सिंह अमृतसर तो वो 1100 रुपया सहायता फंड पा रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद। गुरमीत सिंह डेरा जीत नगर पिंड दीवाना जिला कुरुक्षेत्र तो 2100 रुपया सहायता फंड पा रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद। आर के चोपड़ा अनौर सोनीपत तो 200 रुपया सहायता फंड पा रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद। फार्मर सोसाइटी सैक्टर 13 रोली किली 5500 रुपया सहायता दिल्ली तो 5500 रुपया सहायता फंड पा रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा हरी सिंह जी कार सेवा वाले पिंड ठसका मीरा डेरा कुरुक्षेत्र हरियाणा तो 2100 रुपया सहायता फंड पा रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद। जसवीर सिंह पिंड बाजवा कला जलंधर तो 10,000 रुपया सहायता फंड पा रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर लाडी पिंड दनौली जिला करनाल 1000 रुपया फंड पा रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद। जगदेव सिंह करनाल हरियाणा तो 25 रुपया सहायता फंड पा रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद। पिंड गदड़ियाणी दी संगत लहरा गागा संगरूर तो 5500 रुपया योगदान पाया बहुत बहुत धन्यवाद। तरसेम सिंह पिंड खोखर लहरा गागा संगरूर तो 1000 रुपया योगदान पाया बहुत बहुत धन्यवाद। परमिंदर सिंह पेस्टिसाइड अड़कवास लहरा गागा संगरूर 1100 रुपया योगदान पाया धन्यवाद। अमन टवाल जी पिंड गुड़े जलंधर गिरालिया 5500 रुपया योगदान पाया बहुत बहुत धन्यवाद। गुप्त दान दमदमा साहब तो 5500 रुपया योगदान पाया धन्यवाद। अमरप्रीत चक 13 जैद श्री गंगानगर 13 जड श्री गंगानगर तो 5000 रुपया योगदान पाया बहुत बहुत धन्यवाद। पुष्पा 680 चिराग दिल्ली 2100 रुपया योगदान पाया बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुद्वारा संधू कलोनी 20 ब्लॉक शेल्टा अमृतसर 10,000 रुपया योगदान पाया बहुत बहुत धन्यवाद। हरपाल सिंह पिंड जैदपुर जिला गुरदासपुर तो ये भी इत्थे पहुंचे ने बहुत बहुत धन्यवाद। हुण इत्थे ही स्टेज की समाप्ति की जानी है। जिन्नियां संगतां इत्थे आईयां ने उन्हां दा स्टेज के संचालना वालों बहुत बहुत धन्यवाद। सो जिहड़े बुलारे बोलन तो रह गए ने स्टेज सकत्तरां वालों स्टेज संचालना करो और वलंटियर करो किसी तरीके की कोई गलत गल हो जाती है आप संगत बख्शणयोग हो। हुण कल नूं जिहड़े बुलारे रह गए ने उन्हां नूं समा दिता जाएगा। आप जियां दा भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक साडे कोल इत्थे आधार कार्ड आया जिस बच्चे का गुम होया उहदा नाम हैगा प्रिंस और एड्रैस उन्हां दा हैगा जी पता हदिया
ਨਨ ਸਿੰਘ ਪਿਹੋੜ ਮਨਿਹਾਰੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਚੜਾਨ ਸਕੂਲ ਕੁੰਡਲੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਰਾਹੁਲ ਕੁਮਾਰ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੜਕੀ ਅਨੀਸ਼ਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਇੱਥੇ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋਨੀਪਤ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਇੱਥੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਈਆਂ। ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਲ ਨੀ ਹਰਿਆਣਾ ਲੱਗਿਆ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚ ਫੈਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨੇਹੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਿੱਲ, ਇਹ ਹੋਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਹੀ ਰੇਟ ਦੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਰਤੀ ਕਾਮੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸੰਸਾਰ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਉਹ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੂਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਟ ਵੱਢਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਦਾਨੀਆਂ ਬਦਾਨੀਆਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੱਟਾਂ ਢਾਹ ਦੇਣੀਆਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੋਕ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੋਕ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਗੇ? ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ? ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਬੁੱਢੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਂਝਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ।
ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਟੇਜ ਦਾ ਸੰਭਾਲਣਗੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਵੀ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ। ਆਓ ਜੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਮੂਹ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਹਿਬਾਨ, ਆਗੂ ਕਿਸਾਨ ਸਾਥੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆਪਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਆਣ ਖੜਿਆ ਤੇ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਉਹ ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੁਲਾਰੇ ਆ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਗੂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੈਂਚੀ ਫੇਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਹੇਰਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਸਾਨ ਭੂਮੀ ਬਚਾਓ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਮਾਲਵਾ ਜ਼ੋਨ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵੋ, ਮਾਤਾਓ, ਭੈਣੋ, ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਮਿੰਟ ਲੈਣੇ ਆ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੁਲਾਰਾ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਧਿਆਨਪੂਰਵਕ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਘਟ ਜਾਊਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਫੱਟੀ ਆ ਇਹ ਮੈਂ 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਪਰੰਤੂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਲੀ ਤੱਪੜ ਮਾਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਦਿਨ ਕਿੱਦਣ ਆਊਗਾ। 8-10 ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੈ, ਦਫਾ 370 ਹੈ, ਜਾਂ GST ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਕਿੱਦਣ ਆਉਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਅੱਜ 15-16 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਜਿੰਨੀ ਇਹਨੂੰ ਫਿਟਨਾਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਔਰ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੋਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਕੇ ਮਰੇ ਆ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ।
ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਬੈਠਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢਾ ਕੈਂਪ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਮੇਰੀ ਵੀ 65 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਸੇਰਾ ਸੇਰੀ ਜੋ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੀ ਜੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ कि कहते सरदार जी ये सरकार कहती है कि ये तो जो बड़े किसान हैं पंजाब के और हिंदुस्तान के, ये उनका संघर्ष है। मैं उन्होंने बोलिया कि पंजाब दे विच तां जिहड़े बड़े किसान है 2% ने, 2% नाल तां इत्थे पता नहीं लगना भी बंदे आए कि नहीं आए। ये 98% जिहड़े छोटे काश्तकार हैं मेरे वर्गे, 2 किले वाले, किले वाले, 5 किले वाले, 7 किले वाले, 10 किले वाले, वो किसान ने भुलेखे च रहे सरकार कि बड़े किसानों की एजीटेशन है, ये छोटे ते सीमांत किसानों की एजीटेशन है। दूसरी मैं बेनती करूँगा कि मेरा जिहड़ा पिंड है राजपुर की जड़ दे विच है, कई किसान भरावां नूं अज भी भुलेखा होएगा कि जिहड़ा अडानी अमानी है ये शायद नहीं है, परंतु मैं थानू क्लीयर दस दिना कि साडी 1100 एकड़ जमीन 7 तरीक नूं पिछले महीने 11वें महीने की 1100 किला जमीन ऐ जदों आपां राजपुरे तो फतेहगढ़ साहब नूं जाने आ, खब्बे लैफ्ट हैंड ते साडा जिहड़ा पिंड है 5 पिंडां दी जमीन इहने खोई है। ये थानू मैं प्रत्यक्ष सबूत आ, तुसीं सारे लंघना जिद्दन मोर्चा जित के जाना ये पता कर सकते हो। पर असीं हाई कोर्ट केस पाया और मैं इत्थे स्टेज ते तां ही पूर्ण तौर ते ऐलान करदा कि थोड़ी सानू लोड़ पैनी है भरावो, ये आपां ने अडानी नूं वो 1100 किले विच भी बण नहीं देना, तुसीं साडी मदद करनी है। मैनू इशारा हो गया, मैं एक छोटी जी बेनती होर करांगा कि जिहड़ी ये सेंटर की सरकार है या दिल्ली की सरकार है, ये कहना स्वच्छ भारत है, इन्हों पता नहीं कि लखां की गिनती में किसान हिंदुस्तान के आए हुए हैं कि उन्होंने कोई इत्थे सफाई के संबंध ये जिन्नी सफाई आप कर रहे हैं अपने खुद नौजवान कर रहे हैं कि इनका फर्ज नहीं बनता कि इत्थे कोई बीमारी ना पैदा हो जाए, गंद ना पैदा हो, ਉਹਦੇ वास्ते मशीनां लाउण और जिहड़ा पूरा प्रबंध करन सफाई का, लेकिन इहदी 1% भी कोई कारगुजारी नहीं हैगी। इस करके जिहड़ा मोदी है ये सारे झूठे ने। ये जिहड़े कहने भी किसानां दा जिहड़ा मुद्दा है ये असीं किसानां दे भले वास्ते मिल जांदा है, ये सरेआम झूठ है। जिवें होर इहने काम झूठे करे ने उस नहीं करे हैं। सो लास्टली मेरी बेनती है कि भरावो सफाई की अपनी जिम्मेवारी है, कदे भी खाना खाने चाह पीने ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਘੇਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਫਾਈ ਰਹੇ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਖੀਮਾ ਦਾ ਜਾਜਕਾਂ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਸਟੇਟ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। मैं दोबारा फिर ਬੁਲਾਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿਣੀ ਆ ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਮਿੰਟ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ 5 ਮਿੰਟ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, 3 ਮਿੰਟ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜਰੀਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਮੋਮ ਦਾ ਨੱਕ ਮੋੜਨਾ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੂੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ। ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ, ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਡਿਸਪਲਿਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਓ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਨਾ ਥੋਪੋ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜਾਂ ਇਹ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਖੋਲਣਗੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ
ਔਰ ਆਲੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਇੱਧਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੁੱਟਣਾ ਹੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੰਢੇ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 4 ਰੁਪਏ ਗੰਢੇ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 40 ਰੁਪਏ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਬਾਹ ਫੜਨੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੂੰ ਬਾਸਮਤੀ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ, ਮੱਕੀ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ। ਔਰ ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ, ਮੱਕੀ ਦਾ ਤਾਂ ਰੇਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦੀ। ਉਹ ਰੋਲੀ ਆਪਣੇ ਆ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂੰਝਾ ਫੇਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਾਏ ਆ। ਜਦ ਕਿ ਆ ਦੇਖੋ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਸਮੁੰਦਰ, ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ। ਜੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਕੇਸ ਆਇਆ ਤਾਂ। ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਭਾਈ, ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲਦੇ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੋਲਿਆ। ਔਰ ਜੇ ਅੱਗੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰਦੇ ਪਏ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜਨੀ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਚੌਗਣੀ 10 ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਜੋ ਮੋਦੀ ਆ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਤੁਗਲਕ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਫੋਲਿਓ, 14ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਤੁਗਲਕ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਸੀ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਦਲੀ, ਕਰੰਸੀ ਬਦਲੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੋਦੀ ਆ ਇਹ ਸਾਡਾ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਤੁਗਲਕ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਨਾ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਦੀ ਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਆ ਸਾਡੇ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਦੁਆਬੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਮਿੱਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਆ ਚੱਡੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੀੜੀ ਅਫਗਾਨਾ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਘਾਣ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਨੱਥ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਣੇ ਆ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕਰੂੰਗਾ ਭਈ ਜਿਹੜੇ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪੈੜਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਲਾਸਟ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਜੇ ਘਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁੱਤਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਭੌਂਕਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਾ ਮੋਦੀ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਭੌਂਕਣ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਵਲੰਟੀਅਰ ਖੜੇ ਆ, ਕੁਝ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਵਲੰਟੀਅਰ ਖੜੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਬੈਠਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਧਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ ਖਾਲੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਰੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਖਿਲਾਰਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧ ਠੀਕ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਖੜੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੱਜ, ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਗੀਤ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੱਜ। ਜੁਝਾਰੂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭੈਣੋ ਵੀਰੋ ਕਿਸਾਨੋ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ, ਨਾਲ ਗਾਉਣਾ। ਕਾਮਰੇਡ ਗਦਰ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੁਝਾਰੂ ਆਗੂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਰੋਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਕਲਾਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਗੀਤ ਸੁਣਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਭਰਾਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਟੀ ਲਿਆ। ਤੇ ਮੋਦੀਆ ਤੇਰਾ ਭਾਸ਼ਣ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪਾਉਣਗੇ ਰਾਏ। ਲਓ ਗੀਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ। ਹੋ ਗੱਲ ਸੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰੇ,
तेरे साडे वैर करारे। गल सुन दिल्ली दिए सरकारे, तेरे साडे वैर करारे। जुगों लम्मे पहाड़ों पारे, जुगों लम्मे पहाड़ों पारे, हरदम घिरदे रहने नी सी ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ लाल किले नाल मुड़ मुड़ खैणे नी। ओ दिल्लीए सी ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ लाल किले नाल मुड़ मुड़ खैणे नी। हो साडा तेग बहादुर सूरा, हो साडा तेग बहादुर सूरा, कहनी ते करनी दा पूरा। साडा तेग बहादुर सूरा, कहनी ते करनी दा पूरा। कट्टण लई गुलामी जूड़ा, कट्टण लई गुलामी जूड़ा। दिल्ली सीस कटाया नी हिक तरी ते आण शहीदी बूटा लाया नी। ओ दिल्लीए हिक तरी ते आण शहीदी बूटा लाया नी। हो गोबिंद सिंह जी रण विच गड़के, ओए गड़के, ओए गड़के, ओए गड़के। हो गोबिंद सिंह जी रण विच गड़के, मजलूमां नूं कट्ठे करके। गोबिंद सिंह जी रण विच गड़के, मजलूमां नूं कट्ठे करके। आए सीस तली ते थरके, आए सीस तली ते थरके। मुक्ति काज रचाया नी कच्ची गड़ी सी लाल किले नूं कांबा लाया नी। ओ दिल्लीए कच्ची गड़ी सी लाल किले नूं कांबा लाया नी। ते किसानी दा पहला जरनैल हो साडा सिंह बहादुर बंदा, ओ साडा सिंह बहादुर बंदा। सुट्टी माला फड़िया खंडा, साडा सिंह बहादुर बंदा। सुट्टी माला फड़िया खंडा, चुकिया लोक युद्ध दा झंडा, चुकिया लोक युद्ध दा झंडा। इट नाल इट खड़काई सी उस समय तेरी वे किस तरह शामत आई सी। नी दिल्लीए उस समय भी तेरी ऐदां ही शामत आई सी। सत श्री अकाल। हो माई भागो जियां मुटियारा, हो माई भागो जियां मुटियारा। बनिया तिखियां तेज कटारा, माई भागो जियां मुटियारा। बन के तिखियां तेज कटारा। तुरियां पड़ चंडी दियां वारा, तुरियां पड़ चंडी दियां वारा। ओ जुल्मा संग भिड़ियां सी तक हौसले राज भवन दियां कंधा तिड़ियां सी। ओ दिल्लीए तक हौसले राज भवन दियां कंधा तिड़ियां सी। हो उठे उदम भगत सराबे, गदरे बबरे काली गदरी बाबे। उठे उदम भगत सराबे, बबरे काली गदरी बाबे। सुतियां अणखां वाले जागे, सुतियां अणखां वाले जागे। वड्डिया लोटू ठाणी नूं किवें सकेंगी मेट उन्हां दी अमर कहानी नूं। ओ दिल्लीए नहीं सकेंगी मेट उन्हां दी अमर कहानी नूं। ओ कह के खालिस्तानी नक्सलवाड़ी, ओ कुत्तिया नीति तेरी माड़ी। दसे खालिस्तानी ते नक्सलवाड़ी, ओ कुत्तिया नीति तेरी माड़ी। पता लगू जद भाजी चाड़ी, पता लगू जद भाजी चाड़ी। भुल जेगा अडानी नूं, भुल जेगा अंबानी नूं। तुसी फेर करोगे चेते ओ कंजरो अपनी नानी नूं। ओ तुसी पिट पिट करोगे चेते अपनी मर गई नानी नूं। और तुसी नहीं सकोगे रे रोक पंजाबों आई जवानी नूं। हुण तुसी कदी सको ना रोक दुनिया दी आई जवानी नूं। ओ भारत दी किसानी नूं, भारत दी नौजवानी नूं। अडानी अबानी दा दलाल मोदी मुर्दाबाद। कारपोरेट दी दलालगिरी बंद करो। किसान मजदूर मुलाजम विद्यार्थी दुकानदार एकता जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ਇਹ ਸਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੱਜ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਾਈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਆ ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਟੱਕਰਾਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਦੀ ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਗਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਿਲਕਫੈਡ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੀਨਾ, ਉਹ ਆੜਤੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਤਿਹ ਹੋਰ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਦਿੱਲੀ ਲਾਗੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਲੋੜ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਡਾਕਟਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਲਗੀਰ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਮੁੱਖ ਬੰਦ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਪੰਕਤੀਆਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿੰਘ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਖਬਰ ਲਿਖੀ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਗਦਾਰੀ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਵੜਨ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਅੱਜ ਲੜਾਈ ਆਰ ਜਾਂ ਪਾਰ ਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਲੜਾਈ ਬਾਬੇ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਾਰਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ। ਤੇ ਲੋਕ ਧਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ, ਕਦੀ ਕਰਨਾਲ ਰੋਕਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਸਾਹਬਾਦ ਰੋਕਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਟਿਕਰੀ ਵੱਜੇ ਆ। ਲਾਈਨ ਸਿੰਗਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ 6 ਲਾਈਨ ਆ, 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਾਈਨ ਬਣ ਜਾਣੀ ਸੀਗੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਆਪਾਂ ਕੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬੰਦ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਸਤਕੋਹਾ ਮੋੜ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ, ਜਿੰਨੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਾੜਾ ਪਾ ਕੇ, ਕਦੀ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਪਾੜਾ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਲਾਲਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਫੇਲ ਕਰਾਏ ਆ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਥੱਲੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਨਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਈਸਾਈ ਦਾ ਬਣਿਆ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਵੀ ਚਲੋ ਕਿਤੇ ਲਾਗੇ ਕਮਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਣ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉੱਥੇ 8-10 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਬੈਠਾ ਵੀ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਜੰਮੇ ਰਹੋ, ਇੱਥੇ ਡਟੇ ਰਹੋ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਭਾਈ ਭਾਈ ਬਣੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੜਾ ਲਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਤੱਕ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸੋ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਲੈਣ ਆਉਣ ਜਾ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਣ ਤੇ ਅੰਬਾਨੀ, ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤਿੰਨੇ ਭਾਈ ਭਾਈ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਭਾਈ ਬਣ ਗਏ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਭਾਈ ਵੱਡੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਭਾਈ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਦੀ 1.5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਆ, 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜੇ ਗਏ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਦਿਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਬਾਬੇ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਡੋਲ ਨਾ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਲੰਮੀ ਲਾਈਨ ਰੱਖਣਗੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਤੱਕ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਾਈਨ ਲਾ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਕਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੀਨਾ ਆੜਤੀਆ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਫੇਰ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਦੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਨੀ, ਉਹ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਜ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆ,
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਸਟੇਜ ਵੱਡੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮੇਟਣਾ। ਮੇਰੀ ਫੇਰ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਰਹਿਣ, ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਹੁਣ ਹੈਗੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ੀਨਾ। ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਬੀਬੀਓ, ਪਹਿਲੋਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਮੈਂ ਜੀ ਬਹੁਤਾ ਬੁਲਾਰਾ ਤਾਂ ਏਡਾ ਨਹੀਂਗਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਦਿਲ ਦੇ ਵਲਵਲੇ ਉੱਠੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਆੜ੍ਹਤੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਮੈਂ ਆਗੂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 2 ਮਿੰਟ ਹੀ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਿਛੋਕੜ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਚਾਹ ਵੇਚਣ ਦਾ ਵਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਚਾਹ ਵੇਚਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਫੰਡਿੰਗ ਹੋਈ। 3 ਵਾਰੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਵਾਇਆ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਬਣਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਪਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਉਹ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਚਲੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਪਰ ਸੌਰੀ ਜੀ ਇਹਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 80,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਕਰਜ਼ਾ। ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰੂੰਗਾ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ 50-50 ਲੱਖ ਦਾ ਕਿੱਲਾ ਖਰੀਦ ਲਿਆ, 20-25 ਕਿੱਲੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਸਾਡੀ ਗੈਰਤ ਨੇ ਝੰਜੂੜਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਉਦੋਂ ਪੂਰਾ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸਾਨੂੰ ਆ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਖੜ ਜਾਈਏ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਆ। ਆੜ੍ਹਤੀ ਯੂਨੀਅਨ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੂਗੇ ਅਸੀਂ ਹਿੱਕਾਂ ਅੱਗੇ ਡਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰੋਗੇ ਉੱਥੇ ਖੜਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੁ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚ ਗਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਆ ਆਪਣੇ ਸਮੂਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਆਏ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ। ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਬੋਲੇ। ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਆ। ਇੱਕ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਨਾਂ ਪੜਤਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਮੰਨ ਲਓ ਵਰਗ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਆਏ ਆ, ਚਾਹੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਆ, ਰੰਗ ਕਰਮੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਲਾਕਾਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਵੇਦਨਾ ਦਰਦ ਆ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਏ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਨਵਾਬ ਰਜ਼ਾ ਖਾਨ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਤੋਂ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਗੀਤ ਰੱਖਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨਰੰਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਰਸਾ ਤੋਂ ਆ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਨੋਨੀ ਬੀਕੇ ਜੂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸਮਾਂ ਰੱਖਣਾ ਵਾ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਜਾਣ। मैं नवाब रज़ा खान कबीर और आप लोगों के इसमें किसान जो आंदोलन है, मैं सभी से अपील करता हूं कि समाज का हर वर्ग आपसे जुड़े। और एक छोटी सी एक श्लोक है, उसका अर्थ है कि गुणों वाले व्यक्ति फलों वाले वृक्ष हमेशा झुकते हैं, मूर्ख और घमंडी आदमी कभी नहीं झुकता, टूट जाता है।
ये सरकार भी ऐसी है और आपकी ताकत के आगे ये टूटेगी, जरूर टूटेगी। मालिक ने चाहा जरूर टूटेगी। आप डटे रहिए, ये नए नए हथकंडे लेकर आएंगे, क्योंकि ये जुमलोबाजों की सरकार है। तरह तरह के जुमले रहते हैं। गीत के माध्यम से इस सरकार के क्या क्या जुमले हैं उन पे मैं फोकस थोड़ा सा करता हूं, थोड़ा तवज्जो देंगे कि वाह रे जुमलों की सरकार, वाह रे जुमलों की सरकार, जुमलों ही जुमलों में दब गई, जुमलों ही जुमलों में दब गई जनता की चित्कार। वाह रे जुमलों की सरकार, वाह रे जुमलों की सरकार। एक मदारी कई जमूरे खेल अजब दिखलाया, अच्छे दिन की बजा डुगडुगी मोदी ने जाल बिछाया। मदहोशी में तभी से जनता, अरे मदहोशी में तभी से जनता कर रही जय जयकार। वाह रे जुमलों की सरकार, वाह रे जुमलों की सरकार। और जुमले, राह ताकता लोकपाल बिल, राह ताकती गंगा, राह ताकता लोकपाल बिल, राह ताकती गंगा। फर्ज निभाते कर्ज चुकाते मिला किसान को फंदा, हक मांगे तो पड़े लाठियां, अरे हक मांगे तो पड़े लाठियां, हुए चलने से लाचार। वाह रे जुमलों की सरकार, वाह रे जुमलों की सरकार। नोटबंदी और जीएसटी ने कर दी हालत पतली, काला धन ये क्या लाते घर की भी दौलत निकली। जैसे नीरव विजय माल्या, अरे जैसे नीरव विजय माल्या धन लेकर हुए फरार। वाह रे जुमलों की सरकार, वाह रे जुमलों की सरकार। 15 लाख का सूट पहनता फिर भी चौकीदार, पहला चौकीदार है ये देश का। 15 लाख का सूट पहनता फिर भी चौकीदार, हवाई जहाज से घूमता रहता फिर भी चौकीदार। मॉब लिंचिंग पर नहीं बोलता, अरे मॉब लिंचिंग पर नहीं बोलता ये अमन का ठेकेदार। वाह रे जुमलों की सरकार, वाह रे जुमलों की सरकार। 15 लाख की राह ताकते हैं जनता के खाते, पता है 15 लाख की राह ताकते हैं जनता के खाते। जूते चप्पल घिस गए इनके बैंकों में पता लगाते। 2 करोड़ हर साल नौकरी बनी दूर की कौड़ी। महंगाई की दर बढ़ती है देखो रोज निगोरी। पढ़ लिख कर सब बेचे पकौड़ा, पढ़ लिख कर सब बेचे पकौड़ा देता ये ऐसा व्यापार। वाह रे जुमलों की सरकार, वाह रे जुमलों की सरकार। और आखिरी बंद हमारे जो गोदी मीडिया है उसके ऊपर है। देखे अक्सर चैनल हमने इसके ही गुण गाते, देखे अक्सर चैनल हमने इसके ही गुण गाते।
सजा अखाड़ा ये डिबेट का कुश्ती रोज कराते। सरकार का चिट्ठा जो भी खोलता देशद्रोही उसे बताते। इससे ज्यादा लिखा रजागर, इससे ज्यादा लिखा रजागर, ये तुझे कह देंगे गद्दार। वाह रे जुमलों की सरकार, वाह रे जुमलों की सरकार। जुमलों ही जुमलों में दब गई, जुमलों ही जुमलों में दब गई जनता की चित्कार। वाह रे जुमलों की सरकार। और जय जवान जय किसान, और किसानों की जीत हो और इस घमंडी सरकार का सर झुके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं खुदा से दुआ करता हूं आपके इस मूवमेंट को कामयाब बनाए, पूरा देश आपके साथ जुड़े। जय हिंद जय भारत। ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨਰੰਗਾ ਹਰਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਆ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਚਨੋਨੀ ਦੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 5 ਮਿੰਟ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੁੰਮਣ ਸਿੰਘ ਰਾਜਗੜ੍ਹ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਆ, BKU ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਘੁੰਮਣ ਸਿੰਘ ਰਾਜਗੜ੍ਹ। सूरा सो पहचानिए जो लरे दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबहू ना छाड़े खेत, कबहू ना छाड़े खेत। समूह साध संगत नूं वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जो अज मोदी सरकार ने 3 मारू खेती कानून साडे सामने लेके आंदे हन, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਹਰ ਸਰੀਰ ਦਾ, ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਨੇਗੇ, उस वाहेगुरु ने, अल्लाह ने, परमात्मा ने, राम ने, गॉड ने हर मनुख नूं जिउण दा हक दिता है। उसनूं उस वल्लों हक है कि वह अपने हक नाल जिउण सके। लेकिन इस मोदी दी डिक्टेटरशिप ने, उसका तानाशाह राज ने, जो अज सानू गुलाम बनाउणा चाहुंदे सीगे, सानू उस मोदी दा, उन्हां अंडानियां अंबानियां दा गुलाम बनिया होया है। मोदी दे गल विच एक कुत्ते दी तरह उन्होंने रस्सा पाया होया है। जिमें कि कुत्ते नूं ओह जिधर नूं खिचदे हन, मोदी उधर नूं चलदा है, उसे तरह ओह सानू गुलाम बनाउणा चाहुंदा सी। लेकिन उसनूं यह नहीं पता कि यह जिहड़े संघर्ष जो पैदा होए नेगे, असीं कदे भी उन्हां दे गुलाम नहीं बन सकदे। जिहड़ी मोदी दी गुलामी दी निशानी सीगी, पिछले सालों तो मोदी ने सानू लगातार डे बाई डे गुलाम बनाउण दा शुरू कीता होया सी। साडे जिहड़े RBI अंडर गवर्नमेंट बैंक्स सीगे, उन्हां नूं एक दूजे विच मर्ज करना अते प्राइवेट बैंकां नूं होंद विच लैके आउणा। ओ प्राइवेट बैंकां ने लगातार एक किले ते किसानां नूं 25-25, 30-30 लाख रुपया देना ਅਤੇ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਹੜਪਣਾ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇਹ ਘਿਨਾਉਣੀ ਚਾਲ ਨੂੰ, ਗੰਦੀ ਅਤੇ ਕਮੀਨੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਜਾਗ ਚੁੱਕਿਆਗਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਖੋਈ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਊ ਸੂਬੇ ਨੇਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਉੱਥੇ ਬੀਜੂੰਗਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾਗਾ ਅਸੀਂ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਧੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਬੈਰੀ ਨੂੰ ਨਿਕਲੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਥ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਤੋੜ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰਾਜ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾਗਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੋੜ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਅਗਲੀ
ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਭਾਰਤ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾਗਾ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਉਇਆ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਸੰਗੀ ਕੁੱਟਣੀ ਚਾਹੀ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਲਮ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਸੰਗੀ ਕੁੱਟਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੇ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੌਰ ਹੋਣ ਦੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਲਲਕਾਰ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਧੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੂੰਹ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਸੰਕੋਚ ਲੈਂਦੀ ਹੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਡਰ ਡਿਸਪਲਿਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਜੀ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ। ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੇਰ ਇੱਕ ਲਲਕਾਰ ਹੈ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਦਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਦੇ ਦਿਨ ਗਿਣਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਕਲਮ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਅਸੀਂ ਚੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾਗਾ। ਸੋ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤ ਦੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਔਰਤ ਵਰਗ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਬੈਠਦੀਆਂ, ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਬੋਲਦੀਆਂ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਵਾ। ਪੰਡਾਲ ਜੋ ਦੂਰ ਤੱਕ ਵੱਡਾ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਬਣਨਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਲੜਾਈ ਦੀ ਉਸ ਜਿੱਤ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਆ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆ, 9809 D0064 ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਮਗਰਲੇ ਬੰਨੇ ਖੜੀ ਆ। 2 ਵਾਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵੀ ਵੀਰ ਭਰਾ ਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਲਾਂਬੇ ਕਰ ਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ PB09 D0064 ਗੱਡੀ ਜਿਸ ਵੀ ਭਰਾ ਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲਾਂਬੇ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਘਨ ਪੈ ਰਿਹਾ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੋਦੀ ਨਾਨਕਸਰ ਠਾਠ ਵਾਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਆ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਆ ਉਹ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਅਰਪਿਤ ਕਰਨੀ। ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾਲ ਆ ਜਾਏ ਜੀ। इधर न हो जाए बाबा, इधर 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 हाँ हाथ रख लो। बोल दो 2 मिनट। हाँ जी ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਅਕਲ ਲਤੀਫ ਕਾਲੇ ਲਿਖ ਨਾ ਲੇਖ, ਆਪ ਨੜੇ ਗਿਰੀਵਾਨ ਮੈਂ ਸਿਰ ਨੀਵਾ ਕਰ ਦੇਖ।
ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਨ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਾਪਸ ਲਾਓ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਾਵੋ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਬੜਾ ਅਕਲ ਦਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਲੇ ਲੇਖ ਨਾ ਲਿਖੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਸਾਡੀ ਬਿਠਾਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕਾਲੇ ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਇਆ ਜਾਵੇ, ਗਰੀਬ ਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ, ਕਿਰਤੀ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਦੀ ਵਹਿਣ ਨਾ ਢਾ, ਤੋ ਵੀ ਲੇਖਾ ਦੇਵਣਾ। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਕਾਲੇ ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆ। ਕੰਧੀ ਵਹਿਣ ਨਾ ਢਾ, ਬੰਨ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੰਨ ਹੈ ਦਰਿਆ ਦਾ। ਜੇ ਕੰਧ ਢਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਬੰਨ ਢਹਿ ਗਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਪੁੱਤਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ। ਇਹ ਮਾਂ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਸਪੁੱਤਰ ਕਿਸਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਆਸਰਾ ਇੱਕ ਧਿਰ ਹੈ, ਇਹ ਧਿਰ। ਇਸ ਧਿਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਬੰਨੇ ਨੂੰ ਜੇ ਅਕਲ ਲਤੀਫ ਢਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਦਾ
ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਬੋਲੇ। ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਬਲਹਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਹਿ ਲਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਘੁੰਮਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜਗੜ੍ਹ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਬੀਕੇਯੂ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫੂਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਗੱਜ ਕੇ ਵਜਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉਥੋਂ ਕੂਚ ਕੀਤਾ, ਆ ਸੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕੁੰਡਲੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਬੜੇ ਗੇੜ ਚੱਲੇ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਲਾਜਵਾਬ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਸਮੂਹ, ਮੇਰਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅਮਨ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਆਪਦੇ ਹਵਾ 'ਚ ਕੋਈ ਬੈਠਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਸਹਿ ਹੈ, ਜਦ ਫੇਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ, ਹੁਣ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਕਦੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਘੁਸਪੈਠ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਫੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਅੱਜ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਫੌਜ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ। ਸੱਪ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਆ ਗਈ ਕੋੜ ਕਿਲੜੀ, ਖਾਵਾਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕੋੜੀ ਹੋ ਜੂ, ਛੱਡਾ ਤਾਂ ਕਲੰਕੀ ਮੋਦੀਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋਸ਼ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਪਰਖ, ਇਹ ਦਿਨ ਵੀ ਆਜੂ, ਤੈਨੂੰ 100 ਗੜੇ ਵੀ ਖਾਣੇ ਪੈਣਗੇ, 100 ਚਿੱਤਰ ਵੀ ਖਾਵੇਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ,
ਇਹ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਡਾਨੀਆਂ ਅਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਬੈ ਖਰੀਦ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਵੇਚ ਲਿਆ, ਇਹਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵੇਚ ਲਿਆ, ਇਹਨੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦੇਤਾ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਤੇ, ਇਹਨੇ ਰੇਲਾਂ ਦੇਤੀਆਂ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇਤੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਛੱਡੀ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੰਨੀ ਝਾਕਦਾ ਸੀ, ਅਰੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਿਰੇ ਸਿਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਇਕੱਠ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਜੱਟ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੰਨੀ ਨਹੀਂ ਝਾਕ ਦੇਵੇਂਗਾ, ਝਾਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੁਰਜੋਰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਯੋਗ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਲਾਜਵਾਬ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਅਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਏ। ਮੇਰੀ ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਉਹ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕੰਨੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਤੇ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਓਕਣ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਵਾਂ ਖੂਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖੀਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਲਾਉਂਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੂੰ। ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਉਹਦਾ ਬੋਇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਊਗਾ, ਸੁਣ ਲੈ ਮੋਦੀਆ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੁਣ ਲੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਊਗਾ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੁਰ ਪਏ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਤੁਰ ਪਏ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇਕੱਠ ਦਿਨ ਚੌਗੁਣਾ ਰਾਤ ਚੌਗੁਣਾ ਬਦਲੇ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫੂਲ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ, ਉਹ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। 2 ਵਜੇ ਲਗਾਤਾਰ 18 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਮੇਰੇ ਜੁਝਾਰੂ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਭਰਾਵੋ ਤੇ ਭੈਣੋ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਜਿੱਤਦੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਬਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਵਰਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਚਾਲਾਂ ਹੱਥ ਕੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਚੱਜੀ ਅਗਵਾਈ ਆ ਉਹਨੇ ਫੇਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। 3 11 ਮੌਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗਿਣੂਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 8 ਮਿੰਟ ਲਾਉਂਗਾ। 3 ਫੇਰ ਹੀ ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਹੋਊ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ 3 ਕਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰੋ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਉਸ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਸੇ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਦ ਆ ਸੀਲ ਕਰਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੱਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਚਾਲ ਸੀ, ਪਹਿਲਾ ਪੈਂਤੜਾ ਸੀ, ਹੱਥ ਕੰਡਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੋਹੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ, 2 ਭਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜੌੜੇ ਭਰਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹੰਬਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਫੇਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਉਸ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੰਬਲਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ, ਸਾਡੇ ਜੋ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਸੀ,
ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨੋ ਆਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਂਘਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਸਰਹੱਦ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲੀ ਕੰਡਾ ਤਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਕੱਲੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਭਾਰੇ ਭਾਰੇ ਪੱਥਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟਿੱਪਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਵੱਡੀਆਂ ਭਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਭਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਂਡ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾ ਕੇ ਚਾਬੀਆਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਨਾ ਬਾਰੀ ਖੁੱਲੇ ਤੇ ਨਾ ਹੈਂਡ ਬ੍ਰੇਕ ਖੁੱਲਣ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਪਾਸੇ ਹੋਣ। ਉਹ ਕਰਾਮਾਤੀ ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੇਖ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਟਰੈਕਟਰ ਸੀ ਵੱਡੇ ਮਗਰ ਸਰਗਿਆਂ ਵਾਲੇ ਟੋਚਨ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਟੁੱਟ ਨਾ ਸਕਣ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕਟਰ ਸੀ ਤਾਰਾਂ ਵਾਲੇ। ਉਹ ਭਰਾਵੋ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੀਨ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟਰ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਅਗਲੇ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਨੂੰ ਟੋਚਣਾ ਮਗਰ ਪਾ ਕੇ ਖਤਾਨਾਂ 'ਚ ਸਿੱਟਤਾ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਚੁਣੌਤੀ ਟਿੱਪਰਾਂ ਵਾਲੀ, ਵੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਰੁਲਣਗੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰਾਮਾਤ ਵਰਤਾਈ ਵੀ ਚਾਬੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਲੋਕ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰੁੜਦੇ ਹੋਏ ਟਿੱਪਰ ਉਹ ਖਤਾਨਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਲਾਂਘਾ ਸਾਫ਼ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਹੱਦ ਸੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਖੱਟਰ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੀਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੱਦ ਪੱਧਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੋੜੀ ਗਈ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਫਤਿਹ ਹੋਈ। ਦੂਜੀ ਚਾਲ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 4 ਵਜੇ ਚੱਲੀ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਐਸੇ ਸਿੰਧੂ ਵਾਲੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਚਾਲ, ਸ਼ੂਗਰ ਕੋਟਡ ਖੰਡ ਲਪੇਟੀ ਚਾਲ ਵੀ ਆਓ ਕਿਸਾਨੋ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਫੋਰਸ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਲਾਂਘਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਬਰਾੜੀ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਖੁੱਲੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਦੂਜੀ ਚਾਲ ਸੀ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 4 ਵਜੇ ਚੱਲੀ ਗਈ ਸੀਗੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ। ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ, ਭਾਂਪ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਖੁੱਲੇ ਥਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਉਹ ਭਾਂਪ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਖੁੱਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਚਾਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਚੱਜੀ ਅਗਵਾਈ ਨੇ ਦੂਜੀ ਚਾਲ ਫੇਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਬਰਾੜੀ ਪਾਰਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਡਟਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਚਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫਸਾਂਗੇ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਲ ਆ ਫੇਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਡਟੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਦੂਜੀ ਚਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਫਸ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਭਰਾਵੋ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹੁਣ ਰੰਗ ਵੱਜਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਲੜਕੜੀਆਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਫੇਰ ਭਰਾਵੋ ਜੇ ਦੂਜੀ ਚਾਲ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਆਹ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਸੀ ਮੋਰਚੇ ਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਰਾੜੀ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਰਗੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਤਾੜੇ ਹੋਏ ਮੁਰਗੇ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਦੂਜੀ ਚਾਲ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਪੈਂਤੜਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਫੇਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਫੇਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਤ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਪੈਂਤੜਾ, ਤੀਜੀ ਚਾਲ ਜਿਹੜੀ ਫੇਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ 27 ਤਰੀਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੂਜੀ ਫਤਿਹ ਸੀਗੀ। ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਤੜਾ ਫੇਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸੀਗਾ 8 ਤਰੀਕ ਵਾਲਾ। ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ, ਕਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਸੀ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਤੜਕੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਯਤਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਸੇ ਮੌਕੇ ਹੀ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੁੱਝੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ,
ਬਈ ਕੁਝ 5-7 ਲੀਡਰ ਗੁਪਤ ਤੌਰ ਤੇ ਚੋਰੀਆਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰੇ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ। ਆ ਸੱਦਾ ਆਇਆ ਗੁਪਤ ਤੌਰ ਤੇ ਚੋਰੀਆਂ 5-7 ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰੇ। ਇਹ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਪਤ ਤੌਰ ਤੇ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਗੁਪਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। 5-7 ਜਿਹੜੇ ਘਰੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਗੁਪਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਨਸਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਉਹ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਲੁੜੂਗੀ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਇਹ ਖਬਰ ਗਈ ਵੀ 5-7 ਆਗੂ ਘਰੇ ਚੋਰੀਆਂ ਜਾਵੜੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸੀ, ਚਾਲ ਸੀ। ਤੀਜੀ ਚਾਲ ਆਪਾਂ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਪਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚੋਰੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਗੁਪਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਐਲਾਨੀਆਂ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਤੀਜੀ ਚਾਲ ਫੇਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੀਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਕੰਡਾ ਫੇਲ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਭਰਾਵੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦੁਨੀਆ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੋਰਚਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੱਢੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਲ ਤਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਫੇਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ 40-40 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਹ ਦਿਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਗਾਲਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਹ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਉਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਅਗਵਾਈ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਸੁਚੱਜੀ ਅਗਵਾਈ 3 ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ, 3 ਹੱਥ ਕੰਡਾਂ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਆ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੋਰਚਾ ਤੁਹਾਡੀ ਫਤਿਹ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਹੁੰਚੂਗਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਥਾਂ ਲੈਣਾ, ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਸਭ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਸਭ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਸਭ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਮਾਇਤ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ, ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ, ਸੁਣ ਲਓ, ਵਿਗੜ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਖੜ ਜਾਓ। ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਜੀ ਨਾਰੇ ਲਾਉਣੇ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਰਾਵੋ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਇਹ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ 3 ਨੰਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੇ ਆ ਵੀ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਚੱਕਣਾ ਚੂਰ, ਇਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਮਨਜ਼ੂਰ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਸੰਬੰਧੀ, ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਐ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਜਮਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਖਪਤਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰਗੜਾ ਵੱਜਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲਿਓ, ਆਲੂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੰਢੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 80-80 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਤਕੀ ਵੀ ਮਿਲੇ ਆ। ਉਹ ਕੋਈ ਐ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੰਢਿਆਂ ਦੀ ਲਾਗਤ 80 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ, ਲਾਗਤ ਖਰਚਾ 80 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਾਗਤ ਖਰਚਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਉਹਦੀ ਜਮਾਖੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਜਮਾਖੋਰਾਂ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜਮਾਖੋਰੀ ਕਰਕੇ ਨਕਲੀ ਕਿੱਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 80 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੀਜਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਗੰਢੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੁੱਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ, ਖਾਦ ਖੁਰਾਕ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ ਖਰੀਦਦੇ ਆ ਸੁਬਾਹ ਸ਼ਾਮ, ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ 10 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ।
ਤੇ ਜਮਾਖੋਰੀ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਰਨਗੇ 80 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਇਹ ਆ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਰਥ। ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮਾਰੂ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਰਾਵੋ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮਾਰੂ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਵੱਧ ਵਰਗ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮਾਰੂ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਮੋਰਚਾ ਸਮਝ ਕੇ ਐ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੋਰਚਾ, ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਆ, ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ। ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੋਦੀ, ਕੋਈ ਅੰਬਾਨੀ, ਕੋਈ ਅੰਡਾਨੀ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕੂਗਾ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਇਹ ਲੰਮੀ ਕਰੂਗਾ, ਮੋਰਚਾ ਲੰਮਾ ਖਿੱਚੂਗਾ, ਉਨੀ ਇਹਦੀ ਕੰਬਲੀ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਬਲੀ ਆ ਭਾਰੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਹਾਉਣਾ ਵੀ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਤੇ ਜਾਓ ਕਿਸਾਨੋ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਗਾਰੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿੱਜਰ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਯੂਕੇ ਤੋਂ, ਉਹ 2-3 ਮਿੰਟ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ, ਮਾਧਿਅਮ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਆਧਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਂਝ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਮੁਖਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲਾ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਆ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਮੁਖਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੱਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਖਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੱਲਾ ਉਸ ਸਟੇਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਮੁਖਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੱਲਾ। ਹੁਣ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿੱਜਰ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਯੂਕੇ ਤੋਂ। ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਮਾਤਾਵਾਂ, ਬੱਚਿਓ, ਭੈਣੋ, ਸਰਬ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ, ਹਿੰਦੂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਪਤਵੰਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਵਰਲਡ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕੌਮ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਮਾਨ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਤੇ। ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੀ ਸਾਡੇ 28 ਦਿਨ ਲੰਘਦੇ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਝੁਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਵਰਲਡ ਕਵਰ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਐਤਵਾਰ ਲੰਡਨ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਥੱਕ ਗਈ। ਲੰਡਨ, ਉਹ ਲੰਡਨ ਜਿਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛਿਪਦਾ। ਵਕਤ ਪਾਤਾ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ 7 ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਆ 98% ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਮੋੜਿਆ, ਖਾਦਾਂ ਖਿਲਾਰੀਆਂ, ਬੰਨੇ ਵੱਢੇ ਆ, ਡੰਗਰ ਚਾਰੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਹੰਡਾਈ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਲੰਡਨ ਮੋਰਚਾ ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਰਾਤ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਰਾਤ ਹੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬੜਾ ਰੱਬ ਵਾਂਗੂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ। ਇਹ ਮਤ ਭੁੱਲੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਵਰਲਡ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ
ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਬਣੀ ਆ, ਧੱਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚ ਆ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਕੂੜ ਨਖੁੱਟੇ ਨਾਨਕਾ, ਓੜਕ ਸੱਚ ਰਹੀ ਜਿੱਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਦੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਦਕਾਲੂ ਪ੍ਰਨਾਸੀ ਦਿਆਲੂ ਸਰੂਪੇ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਭੰਗੇ ਬਬੂਤੇ ਦੇ ਮਾਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਈਓ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਕਾਮਯਾਬ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਸਲਾਉਣ ਯੋਗ ਆ, ਪਰ ਮਿੱਟੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀਏ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਉੱਠੇ ਆ, ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਠੇ ਆ। ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਰੇ ਟੈਂਕ ਲਾਤੇ, ਉੱਥੇ ਵਾਛਣਾ ਵਿਛਾਤੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਦੇ 'ਚ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਖ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੋ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੱਥਰ ਇਦਾਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਵਗਾ ਕੇ ਮਾਰੀਦਾ। ਇਹ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ। ਕਾ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪਛਾਣਨ, ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਪਛਾਣ ਗਏ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਲਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਖਾਸ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਦੋਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਵਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ। ਗੱਲ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਾਣ ਕੇ ਵੱਡੀ ਜਾਂਦੇ। ਦੁੱਧ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਣੀ, ਲੱਸੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧਾਈ ਚੱਲੋ। ਜਦੋਂ ਮਾਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਘਰ ਘਰ ਲੋਕ ਦੀਪਮਾਲਾ ਕਾਂਡਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੀਪਮਾਲਾ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀ। ਪਰ ਆਂਦੇ ਆ ਵਕਤ ਵਿਚਾਰੇ ਸੋ ਬੰਦਾ ਹੋਏ। ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਆ, ਭੁੱਲਣ ਆ ਰਿਹਾ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ, ਮੋਦੀ ਦੀ ਵੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਵਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ BBC ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਮੀਡੀਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਖੋ ਕਿ ਇਹੋ ਮੀਡੀਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਵੱਖਵਾਦ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ, ਗਲਤ ਆਨਸਰ ਵਰਗੇ ਆ, ਜੋ ਰੰਗਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਰਾਤੀਏ ਆ, ਸਾਡੇ 10 ਸਟਾਫ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇੱਥੇ, ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਧੰਤਾ ਤੇ ਜੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਚੰਗਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੂਜੇ ਮਾੜੇ ਆ, ਨਹੀਂ। ਸਾਰਾ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਧੰਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੂਰ ਤਾਈਂ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਵੱਖਵਾਦ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ, ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ ਘਬਰਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਰੋਈ ਹਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਗਈ, ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੀਡੀਆ ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੰਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਬੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤੇ ਕਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਯਾਰ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ, ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਮੇਰਾ ਸਲੂਟ ਆ ਕਿਸਾਨੋ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਸੱਚਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਸੀ, 16 ਕਰਨਾ ਸਪੂਰਨ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਿਆ ਸੀ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਰਾਮ ਰਾਏ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਚ ਆ ਗਿਆ
ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੱਧਰ ਮੂੰਹ ਉਧਰ ਮੁੜ ਜਾ। ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਰਦੀ ਆ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿੰਨਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ 16 ਕਲਾਂ ਸਪੂਰਨ ਦੇ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਭੋਲੇ ਜੱਟ ਦਿੱਲੀ ਆਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਲਾ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਜੋ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਉਹਦਾ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ। ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਮੁਲਕ ਵੇਖਣ ਡਿਆ। ਮੇਰਾ ਸਲੂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇਤਾ ਨੂੰ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਵਰਤ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਡਿਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਤੀ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ 5 ਆਉਣ 7 ਆਉਣ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣੇ ਸੌਖੇ ਆ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ 1-2 ਲੀਡਰ ਹੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਥੋੜੇ ਸੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਵੀ ਜੋ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੀਡਰ ਥੋੜੇ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਆਦਾ ਲੀਡਰ ਖਰੀਦਣੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਰੱਖਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ 22 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿੱਥੇ ਖਿਲਾਰ ਤੇ ਜਿੱਤਣਾ ਹੀ ਜਿੱਤਣਾ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਖ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਮੁੱਲ ਪਾਉਣਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿਤੇ ਵਿਕ ਨਾ ਜਾਇਓ। 80% ਕਿਸਾਨ ਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਪੁੱਛਦੀ ਆ ਨਿਜਰ 70-80% ਕਿਸਾਨ ਆ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ। ਸੋ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ, ਥਪਾਕ ਰੱਖਿਓ, ਥਪਾਕ ਰੱਖਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਿੰਘ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੰਗ ਸੰਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਦਾਂ ਲੱਗਾ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ, ਇਦਾਂ ਲੱਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਦੀਆਂ ਛਾਉਣੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪਈਆਂ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਘੋੜੇ ਬੱਧੇ ਆ, ਸਿੰਘ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ, ਆ ਸਭ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਮੀਡੀਆ ਵਾ। ਮੈਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਚੱਲਦਾ ਯੂਕੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਧੁੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਪੰਥ ਦੀ ਇਤੋਂ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ ਚੱਲੋ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਕਰ ਕਰ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਕਰ ਕਰ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਥੱਲਿਓਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆਈ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਰੱਸੀਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਵਲੰਟੀਅਰ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਭਾਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ 1 ਕੁਇੰਟਲ 25 ਕਿਲੋ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ
ਵੱਲੋਂ NRI ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਆ ਜਿਸ ਨੀਤੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਹੋਇਆ ਆ, ਅੱਜ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨੀਤੀ ਪੁਰਾਣੀ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਉਹ ਵੇਨੇ ਉਨੇਹਾ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਪਾਰ ਬਣੀ ਆ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਿਤਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਜੰਗਲ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਲੁੱਟੇ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਡੀਆਂ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਸਾਡੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਚੰਗਾ ਰੋਲ ਸੀ, ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਨੀਤੀ ਆ ਜਿਹਦਾ ਪਰਾਵਾਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਹਸਪਤਾਲ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਸੜਕਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੀ, ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਬੇਲਦਾਰ ਸੀ, ਐਕਸੀਅਨ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਅੱਜ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਗਾੜਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨੀਤੀ ਉਹਦਾ ਆਖਰੀ ਹੱਲਾ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ। ਉਹਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਉਤੋਂ ਲੜਦਿਆਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦੀ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਸਦੀ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਫਿੱਟ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਨ ਬਾਗ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰੰਗਤ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਲੱਖ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ IT ਵਿੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਾਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਫਿੱਕੀ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ, ਪਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ। ਭਰਾਓ, ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਡੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਪੈਸਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਲੱਗਣਾ ਆ। ਸਾਡੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੀ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣੀ ਲਾਈ ਆ। ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਖੋਜ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਕਾਰਗਲ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਉਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਅਸੀਂ ਵੇਚੀਏ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਲਾ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲੈ ਕੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 38 ਹੁਣ 18 ਕਹਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਉਹ 100 ਚੋਂ 18 ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਤੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣੇ ਆ। ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਆ। ਦਰਾਇਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਪੈਸਾ ਲਵਾਵਾਂਗੇ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਭਰਾਓ, ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਹ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜਿਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨਾ, ਜਿਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਆ। ਅਸੀਂ ਚਾਚਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਆ, ਜਿਨੇ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲੋ ਜੱਟਾ ਲਹਿਰ ਚਲਾ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਪਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਕੱਤਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਵਰਗੀ ਲਹਿਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਆਸ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਆ ਜੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਜੋਸ਼ ਬੜਾ ਆ, ਪਰ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਸ਼ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਆ। ਟਰਾਲੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਹ ਚ ਲੰਘਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਆਦੇ ਗਾਣੇ ਜਾਂ ਉਦਾਂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਭਰਾਓ। ਉਹ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਉਦਣ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਂਝਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆੜ ਖੜੇ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਯੂਕੇ ਵੱਲੋਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਚੈਨਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 120 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 120 ਚੈਨਲਾਂ ਉੱਤੇ ਫ੍ਰੀ, ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਉੱਤੇ ਫ੍ਰੀ ਆਪਣਾ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜੱਟ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੁੰਦੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਜੱਟ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਜੱਟ ਧੰਨਾ ਭਗਤ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਨਪੜ੍ਹ। ਧੰਨੇ ਭਗਤ ਨੇ ਜੇ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਸੀ ਮੋਰਚਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਰਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਰਸਾ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਸਾਥੀਓ ਔਰ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ ਕਿ 18ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਸਰਦੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੌਸਲੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੜਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਬਰ ਤੇ ਸੰਤੋਖ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ, ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਲਮਕਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਸਰਪਤਨ ਪਤਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲਮਕਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਕਿ ਅਗਰ ਅੰਦੋਲਨ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਜਨਤਾ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੀ। ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਰੋਜ਼ ਸਗੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਵੇਂ ਸਾਥੀ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਆ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ। ਜਿਹੜਾ ਗੁੜਗਾਉਂ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਆ ਹੀ ਰਹੀਆਂ, ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗਊਆਂ ਤੇ ਢੱਠੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਤਰਸ ਆ
ਗਊਆਂ ਤੇ ਢੱਠੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਤਰਸ ਆ ਗਊਆਂ ਤੇ ਢੱਠੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਤਰਸ ਆ ਇਹ ਮਾਮਾ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਦਿਲੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਰਕ ਇਹ ਪੈਣਾ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਘਾਟੇ ਪੈਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੈ ਨਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰੁੱਖੀ ਮਿੱਸੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਅਗਰ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਅਸੀਂ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਉਹ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੀਕ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣਗੇ ਉੱਥੇ ਭਰਾਵੋ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਡਾਨੀ ਬਾਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਲੋਕੋ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਤੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਕਦੇ ਹਾਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿੱਤੇਗਾ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ 100 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਥੀਓ ਤੁਸੀਂ ਖੜਾ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 100 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹਰਾ ਸਕਦੀ। ਭਵਿੱਖ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਿੱਤ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਦੀ ਮਾਫੀ, ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਦੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚੇ, ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਹੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆ 2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਵੇਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧੂਆਂ ਧਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਨੰਬਰ 1 ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਵੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਉਲਟ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। ਜੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋਗੇ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਥੀਓ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਹਾਇਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਆਈ ਆ ਥੱਲਿਓਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਬੋਲ ਦਿਆ ਕਰੋ। SBS ਕੋਸਮੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ 2000 ਰੁਪਇਆ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਜ਼ਲਪੁਰ ਤਹਿਸੀਲ ਪਾਇਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ 1100 ਰੁਪਇਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਕੂਟਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ 1100 ਰੁਪਇਆ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ 10,000 ਰੁਪਇਆ। ਪਿੰਡ ਬਰਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 5,000 ਰੁਪਇਆ।
ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਜੀ। ਪਿੰਡ ਦੇਵੀ ਨਗਰ ਇਬਰਾਹਿਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ 2000 ਰੁਪਇਆ ਇਬਰਾਹਿਮ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦੁਆਬਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ। ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵੋ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣੋਂ, ਭੈਣਾਂ, ਬੀਬੀਆਂ, ਬਾਈਆਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੱਲੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਚੱਲੇ, ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਘੇਰਾ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ 17 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਸੂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਆ ਬਈ ਆਪਣੇ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲੀ ਰੱਖੋਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਧੱਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਈਆਂ। ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਜਾਂ ਜਿਣਸ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹੈ। ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਤੇ ਇਸ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਈ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰੂ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਮੁਕਤ ਕਰੂ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਭਾਅ ਦੇਊ। ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਟੱਪਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਜੁਮਲਾ ਸੀ। ਓਏ ਸ਼ਰਮ ਰੱਖ ਲਾ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ, ਕੱਲਾ ਸਾਧਾਂ ਵਾਲਾ ਸਾਧ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਖੜੇਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੇਖੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਪੁੱਠੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਬਾਤੀਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਬਣਾਤੇ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਮੂੰਹ ਕਰਤੇ ਬੰਦ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਨ ਵਹਿ ਗਿਆ ਬਈ ਹੁਣ ਨਾ ਕੋਈ ਬੋਲ ਸਕੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਜੂ। ਓਏ ਕਰੋਨਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਣਕ ਬੀਜੀ, ਵੱਢੀ, ਵੇਚੀ, ਝੋਨਾ ਵੱਢਿਆ, ਵੇਚਿਆ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਡਰਾ ਕਿਉਂ ਅੰਦਰ ਬਾੜੇ। ਆ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਆ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਡਰ ਪਾ ਕੇ ਥੋਥੋਂ ਸਿਰਫ ਖੋਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਅਵਾਨੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਕੀ ਮਾਸੀ ਭੂਆ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਡੰਗਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ। ਇਸ ਲਟਾਉਣ ਨੂੰ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚ ਲਾ, ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਪੱਟ ਦਿਓ ਸੰਸਦ ਦੇ ਤਾਖਤੇ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਤਾਖਤੇ ਤੁਖਤੇ ਰਹਿਣੇ ਨਹੀਂ, ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਅੰਦਰੋਂ ਬਿੱਲੀ ਜਿਵੇਂ ਚੂਹਾ ਖੱਡ ਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਤੈਨੂੰ ਤਾਈਓ ਪਾਇਆ ਵੀ ਤੂੰ ਦਿੱਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਭੱਜ ਜਾਵੇਂ। ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਆ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਵੱਟ ਤੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੜਾਇਆ ਅਡਾਨੀ ਵਾਨੀ ਨੇ, ਡਰ ਤੈਨੂੰ ਕੱਲੇ ਅਡਾਨੀ ਵਾਨੀ ਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਡਾਨੀ ਵਾਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੌਲਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਮਾਲ ਕੱਢ ਨਾ ਲਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਰ ਪਾਤੀ ਨਾ ਤੇ ਮੌਲ ਖੰਡਾਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ।
ਇਹਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਭਿੜ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਭਿੜ। ਇਹ ਸ਼ਰਾਫਤ ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਨਾ ਦੇਖ, ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਕੇ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦੇ। ਆ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਏ ਕਿਸਾਨ, ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ। ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੇਸ਼ਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਸ਼ਰਮ ਲੋਕਾਂ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਆ ਮਾਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਥੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲੰਗਰ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇਹ ਬੈਠ ਜਾਣ, ਪੈ ਜਾਣ, ਸੌ ਜਾਣ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹਨੇਰਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਚੋਂ ਭੱਜਣ ਦਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਪਾੜ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁੜਗਾਵਾਂ ਦੇ ਜੈਪੁਰ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਸਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾਂ। ਭਰਾਵੋ, ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਿਓ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਜੰਗ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ, ਤੀਰਾਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ। ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰੋ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਗੇ, ਲੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਗੇ, ਭੜਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਲੜਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਬੈਠਣਾ ਪੈ ਜੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇਣਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਲੇ ਰੱਦ ਕਰਾਏ ਬਿਨਾ। ਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਡੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਭਰਾਵੋ ਕਿਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬਾਤ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਓ। ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਜੇ ਨਾ ਬਈ ਅਸੀਂ ਬਾਤ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ, ਆ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜੰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਦੁਆਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀਂਦ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਵਾਨ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਖੂਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਜਵਾਨ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿੱਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਸਾਡੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਜਵਾਨੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮੋਹਰਾ ਬਣ ਕੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਇਮ ਆ। ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ, ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਲੜਾਈ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਣ ਗਈ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ, MP, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਟਰਿਨ, ਬਾਥਰੂਮ ਤੱਕ ਨਹਾਉਣ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ।
ਪਰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਦੇਖਣਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 16-17 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਰੇ ਚੜੇ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡੇ ਕਰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਕਾਫਲੇ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ 26-27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਗਦੜ ਮਚੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਟਰੈਕਟਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਕਾਰੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਜਵਾਨ ਇਸ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਵਾਧੇ ਕਦਮਾਂ ਵੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਵੀਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗਲਤ ਆ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਸਹੀ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਲ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਆ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਆ ਜਾਣ, ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਦੇ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਬਣਾਏ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਆ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਆਪਣੇ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਡੈਡ ਲੌਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਸੁਨੇਹੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਜੇਕਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਆ, ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਕਰ ਲੈਣ। ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜੀਆਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜੀਆਂ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਗਲਤ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇੱਕ ਦੁਆਬਾ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਆ। ਪਰ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ, ਇਕੱਠ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਮੈਂ 2-3 ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲੋਂ ਤਿੱਖੀ ਤਲਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਲਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਤਿੱਖੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਅਣਖੀ ਯੋਧੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਰੇ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੱਥੇ ਤੇ ਕਲੰਕ ਲਵਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਕਲੰਕ ਲਵਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਰਹੋ, ਜਿੱਤ ਪੱਕੀ ਆ। ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਮੋਦੀ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਇਹਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੇ, ਇਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਖਾਨਾ ਪਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲ ਲਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੂਚਨਾ, ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸੋਨਾਲੀਕਾ ਟਰੈਕਟਰ ਖੜਾ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਉੱਥੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਦੇ ਲੰਗਰ ਵਾਲੇ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪਿੰਡ ਤਲਵੰਡੀ ਸੰਘੇੜਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਸ਼ਾਹਕੋਟ, ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਆ ਸਹਾਇਤਾ ਆਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ। ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਹੀਰਾ ਲੁਧਿਆਣਾ 100 ਕੰਬਲ 50 ਤਰਪਾਲਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ।
ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀਂਦ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦੂ ਐਡਵੋਕੇਟ पंजाब ने हरियाणा हाई कोर्ट दे तैयार रहन। बहुत ही आदर के योग मेरे बुजुर्ग किसान भाइयों, मेरी माता और मेरी बहनों, बेटियों, आज देश के कोने कोने से आए किसान और मजदूर, मैं यहां आपके पहुंचने पर और इस जोश और हौस को देखते हुए आज मैं इसी स्टेज से, मेरी उम्र जो 85 साल की है, मैं सलाम करता हूं और आपको बहुत बधाई देता हूं। बुजुर्गों और किसानों, आज हम इस धरती पर क्यों आए? आजादी लेने के लिए हमारे सूरवीरों ने बहुत कुर्बानियां दी और हमें सन 47 में अंग्रेजों से आजादी मिली। मैंने वो वक्त भी देखा है। इसी तरह का जोश और खरोश सारे हिंदुस्तान में किसान मजदूरों के और जवानों के अंदर था। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं आज 26 तारीख से इसी जगह पर अपनी ट्रालियां लेकर आया हुआ हूं और मैं ये प्रण लेता हूं, जब तक हमारे हक ना होंगे मैं अब कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं। मेरे बुजुर्गों और भाइयों, मैं पंजाब के किसानों का बहुत शुक्रगुजार हूं। इस जालिम मोदी सरकार के खिलाफ अपने आप ने जो काले कानूनों के खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन शुरू किया। हम हरियाणा के जाट और जट में कोई फर्क नहीं है, जाट में और जाट में कोई फर्क नहीं है। इस जालिम सरकार ने, जो कि खट्टर की सरकार, बीजेपी की सरकार है हरियाणा के अंदर, हमने प्रण लिया है बहुत जल्दी इस जालिम खट्टर सरकार को, जिसने किसान भाइयों पर इतने बड़े जुल्म किए, सर्दी के मौसम में बौछारें पानी की और रास्ते रोकने का काम किया, हम बहुत जल्दी उन किसानों मेले से ये उन पर जोर डाल रहे हैं। बहुत जल्दी इस जालिम को हम हरियाणा प्रदेश से चलता कर देंगे। ए पंजाब के किसान भाइयों, देश के किसान भाइयों, आप ट्रैक्टर ट्रालियां लेकर नौजवान मेरे बेटे आए हैं। आज हमारी हरियाणा की 81 ट्रैक्टर ट्रालियां लेकर मेरी बेटियां लेकर आ रही हैं। रोहतक से हमारा जत्था चला है, रोहतक से हमारा जत्था चल के टिकरी बॉर्डर पर पहुंचने वाला है। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं, मैं जितने जोगे हम हैं, हम पीछे न थे, आप भाइयों के साथ और न आगे रहेंगे। रही कुर्बानी की बात, यहाँ साथ में ही परसों हमारा बड़ौदा हल्के का जिला सोनीपत का एक नौजवान यही शहीद हुआ है। ट्राली के अंदर इस धरने के 1 किलोमीटर पीछे ट्रालियां खड़ी हुई हैं। अजय मोर उसका नाम है, किशन सिंह उसके बाप का नाम है। यदि शहीदी वाली बात आई, मैं आपको चुनौती तो नहीं देता, लेकिन मैं आपसे बेनती करता हूं कि पंजाब के किसानों का जहां खून पड़ेगा, जहां पसीना पड़ेगा, हम खून देने के लिए तैयार हैं। ये लड़ाई मैं आपके समय से नहीं आया। हम किसान, हमारा दर्द एक है, क्योंकि हम भी किसान हैं। आपका शुक्रगुजार करता हूं। बोलने के लिए जी बहुत करता है, लेकिन इस मोदी, इस बदमाश का मेरे मुंह से धन्यवाद नहीं निकलता, लेकिन धन्यवाद निकलता है। मैं 85 साल की उम्र में मैंने बीए तो की है, 4 भाषाएं भी सीखी है, हिंदी, पंजाबी, उर्दू और अंग्रेजी। लेकिन मैं 27 भाषा यहाँ पर, क्योंकि 27 प्रांतों के किसान यहाँ आए हैं, 27 भाषा भी सीख गया हूं। आज मेरी बेटियों,
और मेरे नौजवान बेटों, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि जोश आप में बहुत है, हम जीत चुके हैं। हमारे जीतने का मतलब एक ही है कि हमारी एकता हो गई है, इसलिए हम जीत तो चुके हैं। आप सब्र करना और शांति से रहना, लेकिन जो वक्त आएगा वो दूसरा काम भी हम जानते हैं कि हक कैसे लिए जाते हैं। इसलिए मैं स्टेज से नहीं कहना चाहता, मैं समय का पाबंद रहना चाहता हूं कि समय मर्यादा होती है स्टेज की। मेरे को बोलने के लिए बड़ा जी करता था। मैं जिस दिन आया 26 तारीख को, मेरे में 54 किलो वजन था। आज 16-17 दिन में मैं 56 किलो का हो गया। मैं धन्यवादी हूँ। इसलिए वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। किसान एकता, किसान एकता। ਹੁਣ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਤ ਤੋਂ ਬੜੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਸਾਡੇ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨਿਊਜ਼ ਐਡੀਟਰ ਆ, ਅਸ਼ੋਕ ਵਾਲੀਆ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਤ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦੂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। 3 ਮਿੰਟ ਹੋਇਆ। मैं कोशिश करांगा। ਵਕੀਲ ਛੇਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਵਕੀਲ ਛੇਤੀ कोई नहीं, कोई हो गए। सत्कारयोग दोस्तों, भैनों ते बेटियों, मैं पेशे वजों एक वकील हाँ। मैनू खेतां ने वकील बनाया। जे मेरे बापू दे खेत ना होंदे, जां तां मैं किसी कारखाने दे अंदर मजदूर हुंदा ते जां फिर मैं किसी जट दा सिर ही हुंदा। मैं खेतां दा, मेरे माँ प्यो तो बाद मेरे सिर एक कर्जा है। मेरी 67 साल की उम्र च पहला इस तरह का नाजुक मौका आया है कि वो कर्जे की कुछ अदायगी करने का मौका मिला है, तो मैं उस कर्जे की अदायगी करने लिए इस संघर्ष का पार्ट बनया, हिस्सा बनया। खेतां ने सिर्फ अन्न नहीं पैदा किया, खाद पदार्थ नहीं पैदा किए, खेतां ने वकील पैदा किए है, खेतां ने इंजीनियर पैदा किए है, खेतां ने डॉक्टर पैदा किए है, ते दुनिया के वड्डे साइंटिस्ट जड़े खेतां ने पैदा किए है। खेत इन्नी छोटी चीज़ नहीं जिवें खेतां नूं देखा जा रहा है। मैं जदों ये कानून पढ़ रहा सी, इस वेले मैं बार बार इन्हां कानूनां नूं पढ़न दी समझण दी कोशिश की है। 9 बारी मैं ये कानून पढ़े ने, सारे 3 एक्ट 2 आर्डीनेंस। ते पढ़न तो बाद मैनू लग्या कि ये काले नहीं, काले शब्द इन्हां लई बहुत छोटा है। ये दरिंदगी दे कानून ने, अणमनुखी ने, अमानविया ने। शहर धरती दे उत्ते अज तक असैंशियल कमोडिटी एक्ट की गल करो, जे बाकी दी करो, तो इस तरह का कानून आया होए जिस तरह का यह है। क्योंकि समा थोड़ा, मैं अपनी गल एक कानून की व्याख्या करके थोड़ा अपनी थां लवांगा। इन्होंने 1955 के असैंशियल कमोडिटी एक्ट जो जरूरी वस्तां का कानून है वो सोध की है। उस कानून के अंदर क्योंकि कोई खेती ते कानून नहीं बना सकते, संविधान इस गल की इजाजत नहीं दिंदा। खेती स्टेट का विषय है। कंक्रीट के अंदर सिर्फ खाद पदार्थ हैं जिन्हां ते कानून बना सकते हैं। इन्होंने पहला खाद पदार्थों की व्याख्या की। खाद पदार्थों की व्याख्या करते हुए इन्होंने कहा कि कणक, चावल ते सारे जड़े अनाज है जिन्होंने कहा उन्होंने कोर्स ग्रेन्स होंदा दानेदार अनाज। दानेदार अनाज के अंदर जड़ा जौ, बाजरा, ज्वार, मक्की, कंगनी, कुटकी, कोदरा, स्वांक, जो भी छोटे अनाज हैं वो सारे आ जाते हैं। उस तो बाद उन्होंने दालां कहा, सारिया दालां आ गई। उस तो बाद उन्होंने नट्स कहा ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ खा रहे हो, हुणे बन रहे सी, ਜਿਹੜੇ च बादाम, काजू ते दूजे सारे जड़े मूंगफली भी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ है। उस तो बाद उन्होंने कहा मसाले, सारे मसाले ਉਹਦੇ अंदर ले ले ਜਿਹੜੇ साढ़े साउथ वाले पैदा करते हैं, वो सारे मसाले। उस तो बाद उन्होंने गन्ना कहा। वो सारिया चीज़ां लैके फिर पोल्ट्री, साडी पिगरी, साडा जड़ा
ਇਹ ਫਿਸ਼ਰੀ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਸਾਡੀ ਡੈਰੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੱਕਰੀ ਪਾਲਣ, ਗੋਟਰੀ ਸਾਰੇ ਲੈ ਲਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੂਡ ਸਟਾਪ ਬਣਾ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਲਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਖੀਰਾ ਕੋਈ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ਖੀਰਾ ਕਿਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰੂਗੀ ਜੇ ਕਾਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਮਤਲਬ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਚੁਰਲ ਕਾਮਟੀ ਆਫ ਗ੍ਰੇਵ ਨੇਚਰ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਜੰਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਚਾਰ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਆਰਡਰ ਚਾਰ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ ਹੈ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵੜਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਡਾਨੀ ਨੇ 60 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੋਰ ਬਣਾਇਆ, ਸਿਲੋ ਬਣਾਇਆ, 1 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੇ ਅੰਦਰ 1 ਲੱਖ ਟਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 60 ਲੱਖ ਟਨ ਦਾ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਟੋਰ ਹੈ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੇ 60 ਹੀ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ। ਜੇ ਫੂਡ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਕੋਲੇ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਟਮਾਟਰ ਤੋਂ ਸੌਸ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਆਲੂਆਂ ਤੋਂ ਚਿਪਸ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਜੀਰੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਚਾਵਲਾਂ 'ਚ ਬਦਲਦਾ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚਾਰ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਵੀ, ਜੰਗ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ, ਦੇ ਸੋਕੇ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ, ਹੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ 'ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਲਸੇਲ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਨਾ ਹੀ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਬਘਿਆੜਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦਾ ਦਾਣੇ ਦਾਣੇ ਲਈ ਤਰਸੂਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਰਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ। ਐਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੈਂ ਸਰਚ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਸਰਚ ਮਤਲਬ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਦੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਕੀਲ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, 10 ਜਥਾ ਮੈਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਬਣਾ, ਕੱਲੀ ਟਰਾਲੀਆਂ ਜਾ ਕੇ 10 20 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਸਾਡੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਆ ਹੁਣ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਕੂਟਰ ਆ PB08 CW 7745, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 9879387024 ਨੰਬਰ ਆ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਆ। ਬੇਨਤੀ ਆ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣ। ਹੁਣ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਬਟੂਆ ਲੱਭਾ ਵਾ ਇੱਥੇ, ਐਡਰੈਸ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ, ਇਹ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਲਟਰਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ, ਫੋਟੋ ਆ, ਆਈ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਆ, ਬਟੂਆ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਿਲੀ ਆ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜੇ ਕੋਈ ਫਿਗਰ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏ ਦੁਬਾਰਾ ਆਣ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਡਾਕਟਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਬੱਸੀ ਕਪੂਰਥਲਾ 1000 ਰੁਪਇਆ। ਸੂਬੇਦਾਰ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਬੱਸੀ ਕਪੂਰਥਲਾ 1000 ਰੁਪਇਆ। ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਾਦਰੀ 2100 ਰੁਪਇਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਦੁਰਗਾਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ 3100 ਰੁਪਇਆ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ 2500 ਰੁਪਇਆ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ
ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰ ਜਗੀਰ ਤੋਂ 2000 ਰੁਪਇਆ। ਜਥਾ ਸਿਰਲੱਥਾ ਖਾਲਸਾ ਮੁਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿਰਲੱਥ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 2100 ਰੁਪਇਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਾਬਾ ਕਰਮੂ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਪਿੰਡ 18 ਗੜ੍ਹ ਸ਼ੰਕਰ 2500 ਰੁਪਇਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਪਿੰਡ ਸੁਭਾਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ 7100 ਰੁਪਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਆਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਪਿੰਡ ਬਿਆਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ 2100 ਰੁਪਇਆ। ਪਿੰਡ ਸਲਡੋਲੀ ਸੈਣੀ ਭੈਬਾਂ ਫਾਰਮ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ 1100, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ 5000, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ 1000, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ 1000 ਰੁਪਇਆ। ਟੋਟਲ 8100 ਰੁਪਇਆ। ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 2100 ਰੁਪਇਆ। ਪਿੰਡ ਪਨਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਬੱਬੂ ਸਰਪੰਚ ਸਮੂਹ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ 5000 ਰੁਪਇਆ। ਉਦੇ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦਰਾਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ 2000 ਰੁਪਇਆ। ਜਗਨੂਰ ਕੌਰ ਦਰਾਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ 2000 ਰੁਪਇਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਦਰਾਲੀ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਦੁਗਲੀ 2500 ਰੁਪਇਆ। ਅਧਿਆਪਕ ਕਟਾਰੀ ਸਕੂਲ ਲੁਧਿਆਣਾ 3100 ਰੁਪਇਆ। ਬਾਬਾ ਹਰਬੰਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਲਸੋਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ 1100 ਰੁਪਇਆ। ਪਿੰਡ ਕੋਟ ਸਿਵਿਆਂ ਤਹਿਸੀਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ 15000 ਰੁਪਇਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਭਾਰਟਾ ਖੁਰਦ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ 5000 ਰੁਪਇਆ। ਹੁਣ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਟ ਬੁੱਢਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਰਵਾਹਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਲਗਭਗ 19 ਦਿਨ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਭੈਣੋ ਦੇ ਭਰਾਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਅਗਲਾ ਪੋਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆਊਗਾ। ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਰੱਖ ਕੇ ਨੀਤੀ ਮਾੜੀ ਰੱਖੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਕੱਟਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਟਾਉਣੇ ਆ। ਭਰਾਓ ਲਗਭਗ 9ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 25 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲੇ ਆ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫਿਰ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਾਂ ਤੇ ਪੌਣੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਾਂ ਦੇ ਤੇ ਪਲਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਮੌਲਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਧਰਨੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਥੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ 6 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਫੇਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤੂ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਅਮਲੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਂਦਾ ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਹਿੰਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੱਥ 'ਚ ਬਾਕੀ ਆਖਣ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਉਹ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਵਾਣੀ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਆਇਆ
ਪਰ ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲੈਂਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ ਕਮਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਦਿਨੇ ਮੰਨੂਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੂਰਜ ਬਦੋ ਬਦੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੜ੍ਹ ਜੂਗਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ, ਆ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬੈਠਾ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ, ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਗਲਤ ਆ ਤੇ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤੂ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤੂ ਆ। ਉਹ 2-3 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਤਾ ਵਾ। ਉਹ ਵਿਗਿਆਨੀ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬੈਠਾ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਝੂਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤੂ ਆ। ਭਰਾਓ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਬੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਜਾਰੇ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਮਜਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮਜਾਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਭਰਾਓ ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਦੱਸੂ, ਟਾਈਮ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਵਾ। ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਮੰਡੀ ਦੇ ਘਾਤਕਾ, ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ 2000 ਦੀ ਵਿਕੀ ਉਹ 2000 ਦੀ ਵਿਕਦੀ ਉਹ 1000 ਨੂੰ ਵਿਕੂਗੀ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਫਸਲ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਊ। ਤੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਨਤਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭਾਰੀ ਬਿੱਲ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜੂ ਤੇ ਬਿੱਲ ਤਾਰਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤੀ ਕੰਟਰੈਕਟ, ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਆਇਆ ਫਿਰ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਮਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਤਰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਠੇਕੇ ਤੇ ਘਟੋ ਘੱਟ 25 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛਡਾਉਣ ਤੇ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਉਣਗੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ। ਤੇ ਚੌਥਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਵੇਚਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਮਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੌਲ ਖੁੱਲਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਮੌਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਕੀ ਜਿਹੜੀ 1850 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ 900 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ 80 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਆ ਕਣਕ ਦਾ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਆਟਾ ਦੱਸਣਗੇ ਇਹ 90 ਰੁਪਏ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਆ ਗੰਢਿਆਂ ਦਾ ਰੇਟ, ਆਲੂਆਂ ਦਾ ਰੇਟ 2-2 ਰੁਪਏ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸਾਮਰਾਜਾਂ ਨੇ ਤੇ 50-50, 55-55 ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਨਤਕ ਲੋਕ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਬਾਬੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਮਜਾਰੇ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਿੱਲਰ ਆ, ਦੂਜਾ ਪਿੱਲਰ ਆ ਮੀਡੀਆ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤੇ ਤੀਜਾ ਪਿੱਲਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤੇ ਚੌਥਾ ਪਿੱਲਰ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਭਰਾਓ ਚੋਂ ਪਿੱਲਰਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਪਿੱਲਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ 3 ਪਿੱਲਰਾਂ ਦੇ ਲੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਲਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਕੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਆਏ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਲੜਨ ਡਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸਾਈ ਭਰਾ ਵੀ ਲੜਨ ਡਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਵੀ ਲੜਨ ਡਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਵੀ ਲੜਨ ਡਿਆ। ਅੱਜ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਾਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਭਰਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਰੱਬ, ਜਿੱਧਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਈਏ ਚਰਸਤੇ ਥਾਣੀ ਚੌਂਕ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਜਿੱਤਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ। ਇਹ ਜਿੱਤਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਭਰਾਓ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਰਿਓ ਜੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿੱਤ ਦਾ ਲਾਗਾ ਆ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਤਗੜਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੁਲਵਾੜੀ ਖਿਲਰੀ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਫੇਰ ਦਿਸੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ 20-20 ਸਾਲ 25-25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁੱਟਾਂ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਫਲਾਦੀ ਲੋਹਾ ਬਣ ਗਿਆ
ਤੇ ਇਹ ਲੋਹਾ ਬਣ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹਰਨਗੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਹਰ ਕੋਈ ਬੁਲਾਰਾ ਇਹ ਨਾ ਗੱਲ ਕਵੇ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਵਿਕ ਗਏ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਆਗੂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਵਿਕੇ, ਘਰ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣਗੇ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਮਰਵਾਵਾ ਜੀ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਗੂ ਬੈਠੇ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਗੇ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਉਹ ਪਹਿਲੋਂ ਬੋਲਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜਸੜਾ ਰੋਪੜ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਉਹ ਨਾ ਆਉਣ, ਉਹ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਆਉਣ, ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਆਉਣ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਆਉਣ, ਹੋਰ ਤੇ ਆਉਣ। ਰਾਤ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਵੇਖਿਆ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਵੇ ਆ, ਇੰਨੀ ਸਰਦੀ 'ਚ ਤੁਰੇ ਵੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਮੇਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ 31 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੌਥੇ ਉਹਦਾ ਭੋਗ ਸੀ, ਭੋਗ ਤੇ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਧਰੋਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਵੀ 72 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਬੱਦੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੱਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਾ ਕੇ ਚਲਦੇ ਆ ਇਧਰ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਆਇਆ, ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ 2-3 ਦਿਨ ਲਈ ਗਿਆ ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਕੁਝ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਲੀਡਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਦੋਂ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟੀ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਕੱਟੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਜਗਰਾਉਂ 'ਚ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ 1973 'ਚ, ਤੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ 3.5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ। ਕਿਸਾਨ ਕੋਰਟ 'ਚ 3.5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਈ ਆ, ਮੈਂ 19 ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਰਿਹਾ। ਜੂਨ 75 ਚ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਮਈ 1977 ਚ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਨਸੰਘ ਦੇ ਵਾਜਪਾਈ, ਲਾਲ ਕਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌੜਾ, ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਰਹੇ ਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ 10 ਨੰਬਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ 11 ਨੰਬਰ 'ਚ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦਾ ਸਾਡਾ ਫਰਕ ਸੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆ ਤਾਂ ਲਾਲ ਕਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਜਪਾਈ ਆ ਇਹ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੜ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਇੰਡੀਆ ਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ 1979 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਗਾ ਡੈਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਲ ਚੱਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 8 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਣ ਦਾ ਕੋਲ ਚੱਲਿਆ, ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਬਰਨਾਲਾ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੰਗਰੂਰ ਜੇਲ੍ਹ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟੀ। ਇਹਦੇ ਜੋ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਲਟਰਾ ਲੈਫਟ ਆ ਗਏ, ਦੂਜੇ ਆ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਘੋਲ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਘੋਲ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ
ਇਹ ਮਾਓਇਸਟਾਂ ਦਾ ਘੋਲ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦੇਵੇ ਸਾਡੀ, ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ, ਇੱਥੇ ਮਾਓਇਸਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਿਰੋਲ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲਿਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਫੈਲਾਇਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਰੰਗ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਕਿੱਥੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਹੁੱਕਾ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਇੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਰੰਗ ਦੇ ਲੋਕ, ਇੱਥੇ ਹਰ ਰੰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਘੋਲ 'ਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘੋਲ ਜਿੱਤਣੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ, 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਣਾ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਸੱਦ ਲੈ, ਨਹੀਂ ਸੱਦਣਾ ਨਾ ਸੱਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ, ਹਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਹੋਰ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਮਰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗਏ ਵੇ, ਲਗਭਗ ਮਰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਲੰਕ ਨਹੀਂ ਲਵਾਵਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ। ਇੱਥੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਭਾਵੇਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣ ਪੰਜਾਬ, ਇਦੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ। ਮੋਦੀ ਲਈ ਅੱਜ ਮੰਨਣਾ, ਅੱਜ ਮੰਨਣਾ, ਕੱਲ ਮੰਨਣਾ, ਕੱਲ ਮੰਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੁਣ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੱਸੜਾ ਰੋਪੜ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੂਚਨਾ ਆ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਆ, ਪਿੰਡ ਟਿੱਬੀ ਕਲਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ। ਮੋਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜੱਜ ਸਿੰਘ ਜੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੂਚਨਾ ਜੀ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾ ਰਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖ ਕੈਂਪਸ ਕੋਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਲੈਣ ਜਾ ਕੇ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾ ਰਾਏ, ਸਨ ਆਫ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹਵਾਲ, ਕਾਲਾ ਫੁਗਾਨਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਟੇਜ ਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਲੈਣ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਜੰਗਾਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜੰਗਾਂ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਖਾਲਸੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆਪਣੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਏ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਭਾਜਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਜੰਗਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੌਸਲਿਆਂ ਨਾਲ। ਸੋਚਤੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਜੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਇਹ ਯੂਥ ਦਾ, ਜਿਸ ਯੂਥ ਨੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ, ਜਿਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਰੰਤੂ ਇੱਥੇ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਦਿਸਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ
ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਬਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਆਓ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਗਾਹਾਂ ਵਧੂ ਸੋਚ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਾਉਣੀ ਸਿੱਖੋ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਧੱਕਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ, ਯੁੱਧ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਯੋਧੇ ਯੁੱਧ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਯੁੱਧ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ ਬਿਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੜਕਾਹਟ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਦਾਦ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਭਰੀ ਇਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ। ਪਹਿਲੀ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਹੋਈ ਹੈ ਏਡੋ ਵੱਡੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਏ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। और दूजी मेरी बेनती है मीडिया नूं हथ बन के बेनती है मेरी, साडे किसानां तो इहो जिहा बोल ना कढ़ाओ जवाब सवाल करके जिहड़ा साडे वास्ते नैगेटिव आवे। तुसीं भी बेनती मन्निओ साडी। एक मेरी बेनती होर है, आ टाइम मैनूं मेरे टाइम विचों कट दिता जावे क्योंकि ये काम सकत्तर साहब दा कहण दा। एक मेरी बेनती नौजवानों नूं होर है, जिहड़े तुसीं भंगड़े पाउंदे हो, नशा पी के मोदी नूं गलत बोलदे हो, ये दोहे काम भरावो छड्ड दिओ। अगर असीं मोदी नूं गालां कढणीआं फिर मोदी नाल साडे 'च फर्क क्या होया? असीं समझदार हैं, इज्जतदार हैं, असीं इज्जत करदी जाणदे हां दूजे दी। साडे गुरु साहबानां ने निमरता कहा सानूं, असीं निमरता रखी है और रखनी है। मोदी दे संबंध विच सारे किसान वीरां ने नौजवानों ने अपशब्द नहीं बातना। उन्होंने पता लगे कि ये जड़े पंजाबी ने ये की कर रहे हैं, मेरे बारे की सोच रहे हैं, परंतु मैं इन्हों लड़ाउण वास्ते, इन्हों भजाउण वास्ते, इन्हों की आर्थिकता तबाह करने वास्ते मैं की कर रहा। सो किसान वीरो, मैनू हुणे कहा सी सकत्तर साहब ने, कहते गलती मेरी है, तुसी माफ़ी मंग लिओ। सकत्तर साहब मैं माफ़ी मंगण लगे तुसी मर्जी ना टाइम दिता, मैं मर्जी ना हटागा। हुण ये मेरी गलती की माफ़ी है, थोड़ी गलती की। हुण वीरो मेरी किसान वीरो बेनती है, किसान वीरो बेनती है, कह रहे हैं ये आप देखो मैं माफ़ी मंग ली थोड़ी जगह सकत्तर साहब, तुसी मर्जियां टाइम दिता, मैं मर्जियां हटूंगा। हुण दो क बेनतियां मेरिया किसान वीरो, ये आपां नूं गुमराह करना चाहुंदे आ, ये भाजपा वाले। मैं 3.5 घंटे का बैठा है, मैनू मिलना चाहिए सी टाइम 2.5 घंटे बाद मेरा 30वां नंबर है। एक घंटा मैनू फालतू बिठाया। मैं बेनती करता हाई पावर कमेटी नूं, जिहड़ा इत्थे मैनेज करी है कमेटी, इहदे ते पुनर्विचार किया जाए, इंसाफ दिता जाए, बुलारियां नूं रहे समय नाल नूं समा दिता जाए, कोई पक्कबाज ना किया जाए। या फिर भारतीय किसान अकालियां नूं कह दो कि थानू टाइम नहीं मिलना, तुसीं बिल्कुल सेट ते ना आओ, मैं मंजूर करूंगा जी। उसके बाद करी जाओ जी, मैं तो कहता मैं मीटिंग च नहीं आना। दूजी मैं गल करदा भाजपा वाले थानू गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने बयान है, कहते पता की कहने जी, वो कह रहे हैं, कहते MSP बरकरार रहूगी। MSP का बरकरार अगे भी सी, परंतु प्रोक्योरमेंट की गल नहीं कोई कर रहा। प्रोक्योरमेंट की गल करता नहीं कोई, गल्लां तां उही हुंदियां ने जिहड़ियां दोहराउणियां हुंदियां ने। प्रोक्योरमेंट हुंदिया खरीद की गारंटी, महाराज मैं लेने 5 मिनट लेने हैं मैं। प्रोक्योरमेंट मैनू चक के हेठां सिर दो, फिर चक के हेठां सिर दो, मैनू सिर दो हेठां, सिर दो, चक्को हेठां 4 बंदे। प्रोक्योरमेंट की सानू प्रोक्योरमेंट की होगी स्टेज ते किसी की हुक्मरानी नहीं चलेगी, स्टेज चलन चला रहे हैं।
ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ 475 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਆਗੂ ਆਉਂਦਾ, ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੇਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚੋਂ ਹੀ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 30 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਉਹੀ ਬੁਲਾਰੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੋਲਣਗੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਲਈ ਆਏ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਕੌਂਸਲ ਆਈ ਹੈ, ਹੋਰ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਝੰਡਾ ਕਰਨ ਆਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕੂਟਰੀ ਗੁੰਮ ਹੋਈ ਹੈ PB08CW 7745। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਲੱਭ ਜਾਵੇ ਤੇ 98729 27024 ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਸਥਾ ਪਿੰਡ ਸਾਨੀ ਫਗਵਾੜਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਗੱਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਅੱਜ ਸੰਡੇ ਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ 2 ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬੈਠਾ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਆਰ ਨਾਇਕ ਸਿੰਘ ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ 1 ਮਿੰਟ ਆ ਜਾ ਬੇਟਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ ਦਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਗ ਮਾਹੀ ਪਠਾਇਆ। ਚਰਨ ਤੋਹੇ ਰਹਿ ਰਾਜ ਕਰ, ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਸਿੱਖਾ ਪਿਲਾਇਆ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ, ਕਲਯੁਗ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦਿਖਾਇਆ। ਚਾਰੇ ਪੈਤਮ ਦੇ 4 ਵਰਾਂ ਇੱਕ ਵਰਦ ਕਰਾਇਆ। ਰਾਣਾ ਰੰਗ ਬਰਾਬਰੀ, ਪੈਰੀ ਪਵਨਾ ਜਗ ਵਰਤਾਇਆ। ਉਲਟਾ ਖੇਲ ਪਰਮ ਦਾ, ਪੈਰਾ ਉੱਪਰ ਸੀਸ ਵਾਇਆ। ਕਲਯੁਗ ਬਾਬੇ ਤਾਰਿਆ, ਸਤਨਾਮ ਪੜ ਮੰਤਰ ਸੁਨਾਇਆ। ਕਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ। ਦੇਹ ਸ਼ਿਵਾ परमोह है, शुभ कर्मांते कबहू न टरो। न डरो अरसो जब जाए डरो, निश्चय कार्य अपनी जीत करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ਹੁਣ ਗਾਇਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਰਵਾਹਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਮੋਦੀ ਦੱਬ ਲੂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਐਡੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਹੌਸਲੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਨੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਸੀ ਮੋਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਚੀਟ ਹੋਊ। ਹਾਏ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਸੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਡਿਲੀਟ ਹੋਊ।
ਹਾਏ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਡਿਲੀਟ ਹੋਊ ਹਾਏ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿੱਤ ਲੈਣੀ ਆ ਹਾਏ ਦਿਲ ਤਾਂ ਜਿੱਤਿਆ ਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਦਬਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਕੋਵਿਡ ਵੇਲੇ ਉਦੋਂ ਮੋਦੀ ਆਏ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਲਿਆ ਬੈਟਰੀ ਮਾਰੇ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਕਿਤੇ ਇਦਾਂ ਖੋਡੇ 'ਚ ਬੜੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਸਰਨਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਥਾਵੇਂ ਉਹਨੇ ਪੰਗਾ ਲਿਆ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਸੋ ਸਾਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੰਡੀਰ ਵਾਲਾ ਟੈਗ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦਿਲੋਂ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵੱਡਾ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਝਦਾਰੀ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ। ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬੜੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹਨਾ ਚੱਲ ਬੋਲਣੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗਾਲ ਨਾ ਕੱਢੋ ਯਾਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਯਾਰ ਹਨਾ ਤੇ ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਲਾਰੇ ਬਹੁਤ ਆ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੋ ਦੇਖ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਚੀਬ ਹੋਈਆ ਹੋ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪੱਗ ਜੋ ਤੂੰ ਰੇੜਦੀ ਫਿਰੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਪੈ ਜਾਏਗੀ ਤੂੰ ਛੋਟੀ ਦਿੱਲੀਏ ਖੱਖਰ ਪਰੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਛੇੜਦੀ ਫਿਰੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਫਿਰੇ ਖੋਂਦੀ ਰੋਟੀਆਂ ਨਾ ਵੇ ਕਿਤੇ ਹੱਡਾਂ 'ਚ ਬਵਾਲੀ ਪੀਕ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀਏ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪੰਗੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਨੀ ਐ ਕਰਾਉਂਦੀ ਐਵੇਂ ਹੋ ਦਿੱਲੀਏ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪੰਗੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਨੀ ਐ ਕਰਾਉਂਦੀ ਐਵੇਂ ਦੰਗੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਲੜਦੇ ਆ ਬਿਨਾਂ ਸੀਸ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੀ ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਧੌਣ ਨੂੰ ਫਿਰੇ ਹਾਏ ਤੇਰੀ ਐਨੀ ਕਾਤੋਂ ਮਰ ਗਈ ਜ਼ਮੀਰ ਦਿੱਲੀਏ ਖੇਤ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਖੋਣ ਨੂੰ ਫਿਰੇ ਹਾਏ ਤੇਰੀ ਐਨੀ ਕਾਤੋਂ ਮਰ ਗਈ ਜ਼ਮੀਰ ਦਿੱਲੀਏ ਹਾਏ ਖੇਤ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਖੋਣ ਨੂੰ ਫਿਰੇ ਉਹ ਵੇਖਤਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਫੋਲ ਕੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਹੋਏ ਕਦੇ ਟੰਗੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀਏ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪੰਗੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਨੀ ਹੈ ਕਰਾਉਂਦੀ ਐਵੇਂ ਦੰਗੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿਓ। ਸੋ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹਾਜ਼ਰੀ ਮੇਰੀ ਕਬੂਲ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਲਾਉਂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥ ਦਿਓ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਰਵਾਹਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਰਵਾਹਾ ਸਿਰਫ 3 ਮਿੰਟ ਇਹ ਕੋਈ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਬਾਬਾ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏ ਆਗੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਕਾਮੇ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਹੋ ਬਰਬਾਦ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਹੋ ਬਰਬਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿਰਤੀ ਭਰਾਓ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਜੇ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਕੂਕਰ ਹਲਕਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹਲਕਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਏ ਮਾਲਕ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਲਕਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਖਾਣਾ ਕੀ ਆ ਤੇ ਛੱਡਣਾ ਕੀ ਆ ਖਾਣਾ ਕੀ ਏ ਤੇ ਛੱਡਣਾ ਕੀ ਏ।
ਉਹ ਫਿਰ ਨਾ ਮਾਲਕ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਚੰਗਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਮਾੜਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਹੜੱਪ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਂ ਕੂਕਰ ਹਰਕਾਇਆ ਧਾਵੈ ਦਹਿ ਦਿਸ ਜਾਏ, ਲੋਭੀ ਜੰਤ ਨਾ ਜਾਣਈ ਭਾਖਾ ਭਖ ਸਭ ਖਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸੁਣਾਓ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਮੋਦੀ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਾਇਆ ਜਬ ਲਗ ਦੁਨੀਆ ਰਹੀਏ ਨਾਨਕ, ਕਿਛ ਸੁਣੀਏ ਕਿਛ ਕਹੀਏ, ਪਰ ਤੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣ, ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਸ ਸੂਅਰ ਉਸ ਗਾਏ, ਗੁਰ ਪੀਰ ਹਾਮਾ ਤਾਂ ਭਰੇ ਜਾਂ ਮੁਰਦਾਰ ਨਾ ਖਾਏ, ਰਾਜੇ ਸ਼ੀ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਮਲ ਕਰੋ। ਕੁਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਫਾਦਾਰੀ ਕਰੇ ਪ੍ਰਜਾ ਦੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਲਹੂ ਪੀਣ ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਏ। ਔਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲਹੂ ਪੀਣੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਲ ਬਖਸ਼ਦਾ ਰਵੇ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁਣੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਆਖੋ ਕਿ ਵਿਕ ਗਏ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਭਾ ਜਲੰਧਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਚੱਜੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਏ, ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਚੱਜੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥੇ ਡੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਪਟਨੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਖੜਾਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਮੇ ਦਿੱਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇੰਜ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀਆ ਸੋ ਭਲਾ ਕੀਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਨਵਾਬ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਵਾਂਦੀ ਦੇਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਰਹੰਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਅੱਜ ਵਾਗਡੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਂਦ ਦੇ ਵੱਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੂਕਰ ਜਾਂ ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਫਰਨਾਮੇ ਦਾ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਿਮਾ ਲੈ ਲੈਣੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇਖ ਤੇਰੀਆਂ ਲੂੰਬੜ ਚਾਲਾਂ ਨੇ ਲੂੰਬੜ ਚਾਲਾਂ, ਨਾ ਦਾਨਮ ਕਿ ਈ ਮਰਦ ਰੁਬਾਹ ਪੇਚ। ਰੁਬਾਹ ਪੇਚ ਹੁੰਦਾ ਲੂੰਬੜ ਚਾਲਾਂ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਨਿਰਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਓਏ ਨਿਰਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਜਾ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਏ, ਪ੍ਰਜਾ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਏ। ਤੇ ਨਿਆਂ ਕਰ, ਕੁਝ ਸ਼ਰਮ ਕਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੀ, ਤੋ ਮਸਨਦ ਨਸ਼ੀ ਸਰਵਰੇ ਕਾਇਨਾਤ। ਕਾਇਨਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ, ਸਰਵਰ ਮਸਨਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ। ਤੋ ਮਸਨਦ ਨਸ਼ੀ ਸਰਵਰੇ ਕਾਇਨਾਤ ਕਿ ਅਜ ਬਸਤ ਇਨਸਾਫ ਈ ਹਮ ਸਫਾਤ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੇ, ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ